નિરંજનભાઈ મજામાં? સન્નું માઇક મ્યુટ છે. મહેશભાઈ ડન થઈ ગયું. सर्वेभ्यो नमो नमः। श्री गोविंद गुरु यूनिवर्सिटी गोधरा के अनुस्नातक भवन द्वारा आयोजित इस व्याख्यान श्रेणी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बहुत लंबे अरसे के बाद हमारा मिलना हुआ है, लेकिन फिर भी मानो ऐसा लगता है कि अभी कल ही मिले थे और आज हमारा एक नया व्याख्यान है। तो आप सभी से हमारा इतना लगाव हो चुका है कि ऐसा लगता ही नहीं है कि एक बहुत लंबे अरसे के बाद हम फिर से इस व्याख्यान श्रेणी में जुड़ रहे हैं। लेकिन हम ये दूसरी पारी में ऐसा विश्वास रख कर आए हैं कि अब जैसा कि हमने पिछली पारी में किया था कि एक बहुत लंबे अरसे तक हमारी व्याख्यान माला चली थी, तो इस अरसे में भी बहुत लंबे समय तक फिर से हम आपसे जुड़े रहेंगे और हर बार एक नए वक्ता के साथ हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे। आज हमारे जो वक्ता है उनका वैसे तो परिचय हम सभी को है, क्योंकि यहाँ जितने भी लोग उपस्थित हैं संस्कृत के अनुरागी वे सभी उनको जानते हैं और कई तो उनके छात्र भी रहे हैं। उनकी प्रतिभा से हम कई बार पहले भी लाभान्वित हुए हैं उनके व्याख्यान से। ऐसे आदरणीय निरंजन भाई पटेल हमारे वक्ता है। मैं हमारी यूनिवर्सिटी की ओर से, हमारे अनुस्नातक संस्कृत भवन की ओर से साहब का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम हर बार करते आए हैं, हमारे व्याख्यान का आरंभ परमात्मा का स्मरण कर कर करते हैं, तो मैं आस्था मेहता से भी विनती करूंगा कि वे श्लोक गान करके आज के हमारे इस व्याख्यान का आरंभ कराए। आस्था। सर्वेभ्यो गुरुभ्यो नमो नमः। अद्य अहं प्रार्थना स्वरूपे श्री आदि शंकराचार्य विरचित कृष्णाष्टकस्य किंचित् श्लोका प्रस्तुत करोमि। ॐ श्री नाद ब्रह्मणे नमः। भजे ब्रजे कमण्डनं समस्त पापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदेव नन्दनन्दनं सुपेच्छगोच्छमस्तकम् सुनाद वेणुहस्तकम् अनङ्गरं गसागरं नमामि कृष्णनागरं गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपापरं सुरद्विषनिकन्दनं नमामि गोपनन्दनं नवीनगोपनाकरं नवीनकेलिलम्पटं नमामि मेघसुन्दरं तडित्प्रभालसत्पटं समस्तगोपनन्दनं यदम्बुजेकमोदनं नमामि कुञ्जमध्यगं प्रसन्नभानुशोभनं निकामकामिदायकं दगन्तचारुसायकं रसालवेणुगायकं नमामि कुञ्जनायकं रसालवेणुगायकं नमामि कुञ्जनायकं रसालवेणुगायकं नमामि कुञ्जनायकम्। अस्तु।
जी, धन्यवाद आस्था भगिनी आपका। और मैंने पहले ही आपको कहा कि हमारे जो वक्ता है, हम सब उनकी ख्याति से बहुत अच्छी तरह से परिचित है, लेकिन फिर भी हमारी ये प्रथा रही है कि जो वक्ता होते हैं उनका परिचय कराना होता है। तो मैं परेश भाई पारेख से विनती करूंगा कि वे हमारे आज के वक्ता आदरणीय डॉक्टर निरंजन भाई पटेल जी का परिचय कराए। परेश भाई पारेख। સૌને નમસ્કાર। શ્રી ગોવિંદ ગુરુ યુનિવર્સિટીની આ વ્યાખ્યાનમાળામાં આપના સૌની વચ્ચે આજે સરદાર પટેલ યુનિવર્સિટીમાંથી મારા ગુરુજી આદરણીય નિરંજનભાઈ પટેલ સાહેબ આપણને શિશુપાલ વધના આધ્યાત્મિક પક્ષ ઉપર વ્યાખ્યાન આપવા માટે ઉપસ્થિત થયા છે। એમના વિશેની કેટલીક વાતો આપ સમક્ષ મૂકું છું। હાલમાં આદરણીય નિરંજનભાઈ પટેલ સાહેબ સરદાર પટેલ યુનિવર્સિટીના અનુસ્નાતક સંસ્કૃતના વિભાગ અધ્યક્ષ તરીકે પોતાની સેવાઓ બજાવી રહ્યા છે। આ ઉપરાંત તેઓ શ્રી ફેકલ્ટી ઓફ આર્ટ્સ સરદાર પટેલ યુનિવર્સિટીના ડીન તરીકે પણ પોતાનું અમૂલ્ય યોગદાન આપી રહ્યા છે। સાથે સાથે પીજી ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ લો સરદાર પટેલ યુનિવર્સિટીના ઇન્ચાર્જ હેડ તરીકેની જવાબદારી પણ આપ સાહેબ શ્રી વહન કરી રહ્યા છો। સાહેબ શ્રીના શૈક્ષણિક અને સંશોધનાત્મક અનુભવની વાત કરીએ તો એમને લગભગ 32 વર્ષ ઉપરાંતનો એમનો શૈક્ષણિક અને સંશોધનનો બહોળો અનુભવ છે સાહેબને। આદરણીય નિરંજન સાહેબે MA નો અભ્યાસ વ્યાકરણ શાસ્ત્ર સાથે ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાંથી ગોલ્ડ મેડલ સાથે કરેલો છે અને એ ઉપરાંત દર્શનોમાં જે સૌથી કઠિન ગણાય છે એવા ન્યાયશાસ્ત્રમાં એમને પોતાનો PhD નો સંશોધન અભ્યાસ લબ્ધ પ્રતિષ્ઠિત અને પરમ વંદનીય એવા પૂજ્ય LV જોશી સાહેબના માર્ગદર્શન હેઠળ PhD ની ઉપાધિ પણ સાહેબ શ્રીએ ન્યાય દર્શનમાં પ્રાપ્ત કરેલી છે। સાહેબ શ્રી ન્યાય વ્યાકરણ અને વેદાંતના વિશેષ અભ્યાસુ રહ્યા છે। એમની વિશેષ રુચિ એમાં રહી છે અને એમને ખૂબ ગહન ઊંડું અધ્યયન એનું કરેલું છે। આદરણીય નિરંજન સાહેબના 12 જેટલા પુસ્તકો પ્રકાશિત થયેલા છે। એ ઉપરાંત 35 જેટલા રિસર્ચ પેપર પણ સાહેબના પ્રકાશિત થયેલા છે। નિરંજન સાહેબના માર્ગદર્શનમાં કુલ 12 વિદ્યાર્થીઓએ પોતાનો PhD નો અભ્યાસ પૂર્ણ કરેલો છે અને હાલમાં પણ 8 જેટલા સંશોધનાર્થીઓ PhD ના સંશોધન માટે સાહેબ શ્રીના માર્ગદર્શન હેઠળ કાર્યરત છે। આ ઉપરાંત 46 જેટલા વિદ્યાર્થીઓએ સાહેબ શ્રીના માર્ગદર્શન હેઠળ લઘુશોધ નિબંધ તૈયાર કરીને MPhil ની પદવી પણ પ્રાપ્ત કરેલી છે અને હાલમાં પણ કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ એ માટે કાર્યરત છે। 100 કરતા પણ વધુ ઇન્ટરનેશનલ, નેશનલ અને સ્ટેટ લેવલના સેમિનાર, કોન્ફરન્સ અને વર્કશોપમાં સાહેબ શ્રીએ સક્રિય ભાગ લીધો છે, જેમાં 50 ઉપરાંત સેમિનારમાં રિસોર્સ પર્સન તરીકે ઉપસ્થિત રહીને સાહેબ શ્રીએ પોતાના જ્ઞાનથી સૌને લાભાન્વિત કર્યા છે। એનસાયક્લોપીડિયા ઓફ હિન્દુઇઝમ વોલ્યુમ 1 અને 2 કે જેના ચીફ એડિટર તરીકે ઋષિકેશના કપિલ કપૂરજી છે અને એમાં આદરણીય નિરંજન સાહેબે લેખક અને સમીક્ષક તરીકે કાર્ય કરીને મિત્રો આપણને સૌને ગૌરવ અપાવવાનું પણ કામ કર્યું છે। ઋગ્વેદના 7મા મંડળનો આપ સાહેબ શ્રીએ અનુવાદ પણ કરેલો છે। સાહેબ શ્રીના ન્યાય વૈશેષિક દર્શન નામના પુસ્તકને ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમીનું વર્ષ 2009 નું પ્રથમ પારિતોષિક પણ પ્રાપ્ત થયેલું છે। આપ સાહેબે આ ઉપરાંત HRDC અંતર્ગત લગભગ 75 ઉપરાંત એક્સપર્ટ લેક્ચર પણ આપેલા છે। બાયસેગના માધ્યમથી પણ 7 કરતા પણ વધુ એક્સપર્ટ લેક્ચર આપ સાહેબે આપેલા છે। પૂજ્ય નિરંજન સાહેબ SP યુનિવર્સિટીમાં સિન્ડિકેટ, સેનેટ, એકેડેમિક કાઉન્સિલ એમ અનેક પ્રકારે પોતે સભ્ય તરીકે પણ સેવા આપી રહ્યા છે। MS યુનિવર્સિટી ઓફ બરોડામાં એ બોર્ડ ઓફ સ્ટડીઝના ચેરમેન પણ છે। એ ઉપરાંત સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી હોય, દક્ષિણ ગુજરાત યુનિવર્સિટી હોય, ભાવનગર યુનિવર્સિટી હોય, એ બધામાં સાહેબ શ્રીએ બોર્ડ ઓફ સ્ટડીઝમાં સેવાઓ આપી છે અને હાલમાં પણ કેટલીક યુનિવર્સિટીઓમાં સાહેબ એમાં કાર્યરત છે। ખૂબ મહત્વની વાત કરું તો આપે શ્રી ગુરુજી સમગ્ર એના ભાગ 7 નો અનુવાદ પણ કરેલો છે, જેને કર્ણાવતી ન્યાસ સમિતિએ પ્રકાશિત કરેલો છે। આપ ગુજરાત સેકન્ડરી અને હાયર સેકન્ડરી એજ્યુકેશન બોર્ડના સભ્ય પણ રહ્યા છો। ધોરણ 8 અને ધોરણ 11ના સંસ્કૃત વિષયના પરામર્શક તરીકે
ગુજરાત રાજ્ય પાઠ્યપુસ્તક મંડળમાં પણ આપ સેવારત છો. સરદાર પટેલ યુનિવર્સિટીના પ્રજ્ઞા એકેડેમિક જર્નલના કો એડિટર તરીકે પણ આપ કાર્યરત છો. આ ઉપરાંત પ્રાચ્ય વિદ્યા મંદિર વડોદરાના એકેડેમિક જર્નલ સ્વાધ્યાયના પરામર્શક તરીકે પણ આપ કાર્યરત છો. પૂજ્ય નિરંજન સાહેબ ની એટલી બધી ઉપલબ્ધિઓ છે કે એને માત્ર જો અહીંયા વાંચવા બેસીએ તો અડધો કલાક ઓછો પડે આપણને. એટલે વિશેષ પરિચય એ આપ સૌ એમનાથી સુવિદિત છો, એમના જ્ઞાનથી પણ આપ સૌ સુવિદિત છો. એટલે વિશેષ ખૂબ લાંબો પરિચય અહીંયા હું આપતો નથી, પરંતુ આજે આપને એમની શિશુપાલ વધના આધ્યાત્મિક પક્ષ અંગેની વાણીથી લાભાન્વિત થવાનું છે. તો વધુ સમય ન લેતા શ્રી ગોવિંદ ગુરુ યુનિવર્સિટીના આ મંચ પર આપ સાહેબને વંદન સાથે સહર્ષ આવકારું છું અને આપ સાહેબને पुनः आवकारीने मारी वाणी ने विराम आपू छूं। धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद परेश भाई आपका। आज हमारे बीच में दिनेश भाई माछी साहब, प्रिंसिपल बालाशिनोर कॉलेज से, विष्णु भाई त्रिवेदी जी, विक्रम भाई जोशी जी, मंजुला बहन विरडिया जी, महाकांत जोशी जी और संस्कृत के कई जाने माने विद्वान प्रबुद्ध जन हमारे बीच में उपस्थित है। आप सभी का इस मंच पर हार्दिक स्वागत है और इसी के साथ मैं आदरणीय निरंजन भाई पटेल से विनती करूंगा कि वे अपनी वाणी से हमें लाभान्वित करें। साहब का आज का व्याख्यान का विषय है शिशुपाल वध आध्यात्मिक पक्ष। निरंजन भाई पटेल। धन्यवाद महेश भाई। श्री गोविंद गुरु विश्वविद्यालय द्वारा लगभग घना समय थी एक सुंदर व्याख्यानमाला चाली रही है અને પોતપોતાના ક્ષેત્રમાં જે અભ્યાસનિષ્ઠ જે અધ્યાપકો છે એને નિમંત્રણ આપીને આ રીતે સ્વાધ્યાય યજ્ઞ જે ચાલી રહ્યો છે તે આનંદની વાત છે। આ શ્રી ગોવિંદ ગુરુ વિશ્વવિદ્યાલયના અનુસ્નાતક સંસ્કૃત વિભાગના અધ્યક્ષ અને આપણા સૌના પ્રિય ડોક્ટર રાજેશભાઈ વ્યાસ, મહેશભાઈ પટેલ, દિલીપભાઈ, નરેશભાઈ, પરેશ અને મહેશભાઈ જે બધા નામ આપ્યા એ બધા સવયસ્ક મિત્રો અને વિદ્યાર્થી મિત્રો। રાજેશભાઈનો 5 દિવસ પહેલા ફોન આવ્યો અને એમણે કહ્યું કે આપણે મહાકાવ્યમાં વ્યાખ્યાન યોજવું છે, એટલે વ્યાખ્યાનનો કયો વિષય રાખવો જોઈએ। અને વિષયની મથામણ કરતા કરતા એમ લાગ્યું કે માઘ અને એમાં શિશુપાલ વધનો જે આધ્યાત્મિક પક્ષ છે એ આધ્યાત્મિક પક્ષને જો આપણે કદાચ મૂકવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો કોઈક જુદી વસ્તુ આપણે એને વિચારી શકાય એમ વિચાર થયો અને પછી આ વિષય પસંદ કરવામાં આવ્યો। કારણ કે મારું એક આટલા વર્ષોનું જે દર્શન છે, એટલે મેં એવું મનમાં એવું વિચાર્યું છે કે હું કાવ્ય વાંચું કે નાટક વાંચું કે પછી બીજી કોઈ કૃતિ, કોઈ વિધા, પણ એમાં ભારતીય સંસ્કૃતિ, દર્શન એ જો ડોકાયા કરે તો મને સતત એમ થયા કરે છે કે મારે એના વિશે થોડી આપણે મથામણ કરવી જોઈએ। બેન આસ્થાએ ખૂબ સુંદર નમામિ કૃષ્ણ નાગરમ બહુ સુંદર રીતે સ્તોત્ર આપણી સમક્ષ રજૂ કર્યું, એટલે હું કૃષ્ણની સ્તુતિ કરતો નથી, સ્તુતિ આવી ગઈ છે। મારું જે વ્યાખ્યાન છે, વ્યાખ્યાનને મેં 3-4 વિભાગમાં વિભાજિત કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે। એક તો આપણે બધા જાણીએ છીએ કે જે શિશુપાલ વધ જે છે એ પંડિત યુગનું મહાકાવ્ય છે, જેને આપણે પાષાણ ત્રયી અથવા તો અવનતિ કાલનું મહાકાવ્ય અથવા તો રાસોન્મુખ યુગનું મહાકાવ્ય અને એને એ રીતે આપણે ઓળખતા હોઈએ છીએ, પાષાણ ત્રયી તરીકે પણ ઓળખાય છે। એટલે પંડિત યુગના મહાકાવ્યોની કેટલીક સામાન્ય આછેરો પરિચય, ત્યાર પછી મહાકાવ્યોનો જે સંસ્કૃત સાહિત્યનો જે ઇતિહાસ છે, એની જે રચનાનો ઇતિહાસ છે, રચના પાછળનો જે ઉદ્દેશ છે, કાલિદાસના જે મહાકાવ્યો છે અને પછીના જે મહાકાવ્યો છે, પંડિત યુગના મહાકાવ્યો છે, એ બંનેનો જે રચનાનો જે ઉદ્દેશ છે ને એમાં જે ભેદ છે એના વિશે થોડી એક ઇતિહાસ, કારણ કે આપણે જ્યારે પણ સંસ્કૃતના વિદ્યાર્થીઓ અથવા તો આપણે એ રીતે અભ્યાસ કરવો જોઈએ, થોડો ઇતિહાસને પણ તપાસવાની આપણે જિજ્ઞાસા કરવી જોઈએ, તો એ રીતે પણ ઇતિહાસને મૂકવાનો થોડો પ્રયત્ન કર્યો છે। અને પછી કવિવંશ વર્ણનમાં જે માગે પોતાનો પરિચય આપ્યો છે, કૃતિનો પરિચય આપ્યો છે અને મુખ્ય વિષય, આટલી વસ્તુ
હું આપની સમક્ષ જે માઘે બતાવ્યું છે, માઘનું જે દર્શન છે, એ દર્શન વિશે મારે આપને કંઈક વાત વિચારો વ્યક્ત કરવા છે. માઘે જે શિશુપાલ વધ એવું જે શીર્ષક આપ્યું છે, એ ખરેખર તો આમ જોઈએ ને તો લેંગ્વેજ ઓફ પેરાડોક્સ છે, વિરોધી ભાવને વ્યક્ત કરે છે. કારણ કે આમ શિશુપાલનો વધ અંતે મહાકાવ્યમાં છે, પણ એ વધની જે આખી પ્રક્રિયા છે, એ જે યાત્રા છે, શિશુપાલના વધની યાત્રા, એ આખી યાત્રા અહિંસામૂલક છે. એટલે એ જે કૃષ્ણનું ચરિત્ર છે, એ કૃષ્ણના ચરિત્રને કવિએ કેવી રીતે ઝીલ્યું છે અને આપણી સમક્ષ કેવી રીતે પ્રગટ કર્યું છે અને એનો કેવો આધ્યાત્મિક પક્ષ રચાય છે, એના વિશેની આપણે થોડી મથામણ કરીએ. મહાકાવ્ય અથવા તો કાવ્ય જે કંઈ હોય તે એનું પ્રયોજન તો આપણે જાણીએ છીએ કે સદ્ય પરનિવૃત્તયે, આનંદની પ્રાપ્તિ છે. પણ સાથે સાથે કાંતા સંમિત તય ઉપદેશ યુજે, અથવા તો ચતુર્વર્ગ ફલોપેતમ, 4 વર્ગમાંથી એક વર્ગની પ્રાપ્તિ થતી બતાવવામાં આવતી હોય છે. આનંદ તો છે જ એનો. એટલે પંડિત યુગના જે મહાકાવ્યો છે, એ મહાકાવ્યોનું જે પોત છે, એ બહુ જુદી રીતે ઘડાયું છે, બહુ અલગ રીતે, નોખી રીતે ઘડાયું છે. કારણ કે તેમાં જોઈએ તો વિષયગત અને ભાષાગત આપણને બહુ વિશેષતા જોવા મળે છે. એટલે આપણે એમ કહીએ છીએ, તો પરંપરાથી એવું કહેતા આવ્યા છીએ આપણે, કે એમાં વસ્તુ કરતા, મેટર કરતા મેનર એટલે સ્ટાઇલ, શૈલીનું વધારે બહોળું મહત્વ જોવા મળે છે. જેને આપણે કાલિદાસની સાથે જ્યારે મૂકીએ છીએ, આપણે ત્યાં એ પણ એક પરંપરા ચાલી છે કે આપણે બીજા કવિની સાથે બીજા કવિને તુલના કરતા હોઈએ છીએ. પણ મને એમ લાગે છે કે કાલિદાસ એ કાલિદાસ છે અને માઘ એ માઘ છે. એને જે સમયમાં જે રચના કરી, એને જે દર્શન થયું, એ એની રીતે બરાબર છે, કૃતિકું છે, આગવું છે. મને લાગે છે કે મહાકાવ્યનો ઇતિહાસ જ્યારે આપણે તપાસીએ, ત્યારે મને એમ લાગે છે કે મહાકાવ્યોની જે રચનાનો જે સમય છે, અથવા તો પાષાણત્રયી જે મહાકાવ્યો છે એની રચનાનો સમય છે, એ વખતે જોઈએ તો સમગ્ર નાગરિક જીવન જે છે એ બદલાતું આપણને જોવા મળે છે. અને આ જે બદલાતું નાગરિક જીવન જે છે અને એના જે સ્થિત્યંતરો છે, એ સ્થિત્યંતરોને લઈને જ્યારે કવિ પોતાની કૃતિમાં એનું જ્યારે નિરૂપણ કરતો હોય, ત્યારે કદાચ એવું લાગે આપણને કે વસ્તુ કરતા, કથાનક કરતા, કન્ટેન્ટ કરતા ક્યારેક સ્વરૂપનું વધારે મહત્વ આપણને જણાય છે. ક્યારેક શૈલીમાં પણ આપણને અંતર દેખાય, પણ કદાચ આને આપણે એ સમયની માગ છે એમ માની લઈએ. કારણ કે આખું આપણું જે કાલિદાસના જે મહાકાવ્યોમાં જે જીવન છે, વન્ય જીવન, અરણ્ય જીવન, અરણ્ય સંસ્કૃતિ, એ સંસ્કૃતિ ધીરે ધીરે નાગરિક જીવનમાં બદલાઈ રહી છે. અને એની જે અસરો છે, એ આપણી સંસ્કૃતિની અસરો સાહિત્યમાં જોવા મળે છે. એટલે એક રીતે જે માઘે એ નિરૂપણ કર્યું, અથવા તો કુમાર કિરાતાર્જુનીમાં થયું, અથવા તો શ્રી હર્ષમાં એનો જે પરિપાક આપણને જોવા મળે છે, એ આપણે જોઈ શકીએ છીએ. જેને કુંતકે, મંજુલાબેન છે અલંકાર શાસ્ત્રના, જેને વિચિત્ર માર્ગ એવું એને નામ આપ્યું છે. એમાં એ ભાવપક્ષ કરતા કલા પક્ષનું વધારે પ્રાધાન્ય આપણને જોવા મળે છે. એવા જે આ અલંકૃત કાવ્યો છે, ઓર્નેટ જે પોએટ્રી છે, એની આ વિશેષતાઓ છે. એટલે આપણે જયારે કાલિદાસને વાંચીએ ત્યારે એવું લાગે કે રઘુવંશ અને કુમાર સંભવ છે, એનો કથાપદ એટલો બધો વિશાળ છે, વિસ્તૃત છે, એટલે આપણને એમાં આનંદની અનુભૂતિ થાય. એટલો મોટો વિષય હોય, પણ શિશુપાલ વધનું જો કથાનક જોઈએ આપણે, તો નાનું અમથું કથાનક છે. અને નાનું અમથું કથાનકને લઈને કવિએ એને 20 સર્ગ સુધી એને ઓપ આપ્યો કથાને, અને કથા કેવી રીતે ચાલ્યા કરે એનું એને જે નિરૂપણ કર્યું છે, એ આપણને આ બહુ જ આમ અપીલ કરે તેવું લાગે છે. આપણને બહુ આમ આનંદિત કરી મૂકે એવું છે, જો આપણે એને જેમ વધારે જોઈએ તો. ક્યારેક ક્યારેક એવું લાગે છે આ મહાકાવ્યને વાંચીએ ત્યારે, આ જે પંડિત યુગના મહાકાવ્યો છે ને, ત્યારે મહાકાવ્યમાં આપણને એક સૂત્રતા વર્તાતી નથી. ક્યારેક એવું લાગે કે એક અંશ સાથે બીજો અંશ જોડાતો નથી, કદાચ એ પાછળથી અથવા તો બીજી રીતે અંદર મુકાયો હોય એવી પ્રતીતિ આપણને થતી હોય છે, ભાવકને, વાચકને. કારણ કે આપણું જે માઇન્ડ જે સેટ છે ને, એ માઇન્ડ સેટ છે એ પેલી કવિતા, પેલી કૃતિ, એની અગાઉના જે કવિઓ છે એની સાથે જોડાયેલું છે. એટલે આપણે એને બહુ બંધબેસતું કરી શકતા નથી, તો આપણને એવો અનુભવ થયા કરે છે. એટલે ક્યારેક એવું લાગે આપણને કે અસંબદ્ધ છે, આનુષંગિક વર્ણનો છે, અને એક પ્રકારનું જે પાંડિત્ય પ્રદર્શન, કદાચ
કદાચ એમ કહી શકાય કે એ વખતે કહેવાની જે અભિવ્યક્તિ હતી અથવા તો વાત કરવાની જે શૈલી હતી, કારણ કે નાગરિક જીવન છે, નગર સંસ્કૃતિનો વિકાસ છે, તો એમાં જે પ્રકારની એ હતી એનું આપણને એમાં નિરૂપણ જોવા મળે છે. એટલે માત્ર કવિતા જ નહીં, પરંતુ પાંડિત્યપૂર્ણ કવિતા રચવી એ લગભગ આપણે એમ કહીએ કે ફેશન હતી અથવા તો એક આદર્શ મનાતો. અને એ બધું જ આપણે માઘમાં, ભારવીમાં અને શ્રીહર્ષમાં જોવા મળે છે. અને આ બધી જે રચનાઓ છે ઉત્તમ કાવ્ય કૌશલ આપણને જોવા મળે છે. અને સાથે સાથે આપણે જ્યારે મેં હમણાં કહ્યું તેમ બે રચનાઓને જ્યારે સાથે મૂકીએ છીએ ત્યારે આપણને આવો એક કમ્પેરેટિવ સ્ટડી થાય છે, ત્યારે આપણને એવું લાગે છે. પરંતુ તેનાથી ભાવક કે વાચક જે છે એને એનું મૂલ્ય જે છે એ ઓછું આંકવાની જરાય જરૂર નથી. કારણ કે આ યુગના જે કાવ્યો છે એ કાવ્યો અન્ય કાવ્યો કરતા જરા પણ ઊણા ઉતરે તેવા નથી. ભાવકે વાચકે એમાંથી નવા નવા સંદર્ભો, નવી નવી વસ્તુઓ જે તે સમયને અનુરૂપ આપણે તારવવાની છે. અને એમ જોઈએ તો આ બધા જ જે કાવ્યો છે, પાષાણત્રયી, એ ખરેખર તો લેખન કળાના ઉત્તમ ઉદાહરણો છે. આપણી લેખન કળા કેટલે સુધી પરિષ્કૃત થઈ હતી, કેવી રીતે આપણી લેખન કળા પહોંચી હતી, એનું એક ઉત્તમ ઉદાહરણ આપણને જોવા મળે છે. કારણ કે એમાં કાલિદાસ વગેરેમાં તો આંતરિક સૌંદર્યની અભિવ્યક્તિ આપણને જોવા મળે, પણ આ જે કૃતિઓ છે એમાં આપણને બાહ્ય સૌંદર્યની જે અભિવ્યક્તિ છે એ અભિવ્યક્તિનું ઉત્તમ ઉદાહરણો આપણને જોવા મળે છે. તેથી આવા જે પાષાણત્રયી જે મહાકાવ્ય છે એ મહાકાવ્યમાં આપણને આ પ્રકારનું કેટલીક વસ્તુઓ એની આપણને અનુભવાતી હોય છે, વાચકને એવું લાગે છે. મહાકાવ્ય શબ્દ જ એવો છે કે મહાકાવ્ય શબ્દ સામાસિક શબ્દ છે, એમાં બે મહત અને કાવ્ય એવા બે શબ્દો છે, અને એને કારણે મહાકાવ્ય શબ્દ બને છે. અને એમાં કહ્યું છે કર્તા કાવ્યસ્ય મહત. મહાકાવ્ય જે છે એનો જે વિષય છે, જેમાં વેદો, શાસ્ત્રો, ઇતિહાસ અને પુરાણ, એનું જે રહસ્ય છે એ રહસ્ય ભારોભાર ભરાયેલું છે. આનંદની અનુભૂતિ તો ખરી, આનંદની પ્રાપ્તિ તો ખરી, સદ્ય પર નિવૃત્તિ તો ખરી, પણ સાથે સાથે પુરુષાર્થ ચતુષ્ટય જે આપણો ભારતીય સંસ્કૃતિનો એક આદર્શ રહ્યો છે. અને આપણે બધા જ ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ એની સિદ્ધિમાં જ આજે લાગેલા છે, તો આપણે કરી રહ્યા છીએ. તો આવો જે એક પ્રતિભાશાળી જે કવિ છે, એ પ્રતિભાશાળી જ્યારે કવિ આવી રચના કરે ત્યારે માત્ર કવિતાનું આલેખન કરે, આનંદની વાત કરે એ શક્ય નથી. એની સાથે સાથે આવા જે આપણા શાસ્ત્રોક્ત, આપણી જે ભારતીય સંસ્કૃતિ, આપણું જે હેરિટેજ, એની જે વાત એ મૂકે છે એમ એનો આપણને એકબીજાના પૂરક તરીકે જોવા મળે છે. તેથી આપણે વાચકે આપણે એને એ રીતે જોવું જોઈએ. અને રાજશેખર જે પ્રતિભાનું વર્ણન કરે છે, પ્રતિભા વિશે કહે છે, રાજશેખરે કાવ્ય મીમાંસામાં પ્રતિભા અને વ્યક્તિત્વ, આ બધા કવિઓના ત્રણ પ્રકાર જે કર્યા છે, કવિઓના જે ત્રણ પ્રકાર કર્યા છે, એમાં શાસ્ત્ર કવિ, કાવ્ય કવિ અને શાસ્ત્ર કાવ્ય કવિ. આ જે શાસ્ત્ર કાવ્ય કવિ છે એની જે રચના છે, આ બધી માઘ કે પછી ભારવી વગેરે, શ્રીહર્ષ વગેરે છે, કારણ કે એમણે સાહિત્ય અને સંસ્કૃતિનો સમન્વય પોતાની કૃતિમાં બતાવવાનો યથાર્થ પ્રયત્ન કર્યો છે અને એને સુંદર રીતે દર્શાવી છે. આપણે અત્યાર સુધી કવિતાને અથવા તો કૃતિને સાહિત્યિક રીતે મૂલવતા આવ્યા છે, પણ એનો જે આ આધ્યાત્મિક પક્ષ છે અથવા તો વેદાંતિક પક્ષ છે અથવા તો આપણી ભારતીય સંસ્કૃતિ જે છે એ પક્ષને પણ આપણે નહીં ભૂલવો જોઈએ, કારણ કે એ સમયની માગ છે, એ શાશ્વત સત્ય છે. તો સાહિત્ય અને સંસ્કૃતિનો જે સંબંધ છે ને, એ જો આપણે વિચારીએ ને તો મને લાગે છે કે સાંખ્ય દર્શનનો જે સિદ્ધાંત છે સત્કાર્યવાદ, એની સાથે જોડી શકાય તેવો છે. કારણ કે જે સંસ્કૃતિ છે એ સંસ્કૃતિ સાહિત્ય દ્વારા જ પ્રતિબિંબિત થતી રહી છે. એટલે કારણ વિના જેમ કાર્ય ન હોય તેવી રીતે જે દેશની સંસ્કૃતિ જેવી હોય એવું જ દેશનું સાહિત્ય હોય. આપણી સંસ્કૃતિ આધ્યાત્મિકતાથી સભર છે, અને આધ્યાત્મિકતાથી જો સભર હોય આપણી સંસ્કૃતિ, તો એનું જે સાહિત્ય છે એ સાહિત્યમાં આધ્યાત્મિકતા જ વણાયેલી હોય, આધ્યાત્મિકતા જ ઠેર ઠેર હોય, એનું આપણે દર્શન કરવું જોઈએ. પણ જે સંસ્કૃતિ ભૌતિકવાદ પર આશ્રિત હોય તે આધ્યાત્મિક કેવી રીતે થઈ શકે? તો આપણી અત્યારે સમયની માંગ એ છે કે આપણે જ્યારે અત્યારે વિશ્વગુરુ બનવા જઈ રહ્યા છે ત્યારે આપણી જે આધ્યાત્મિક સંસ્કૃતિ છે એને કાવ્ય નાટક દ્વારા પણ આપણે ઉજાગર કરવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. અને માત્ર સાહિત્યિક પક્ષ નહીં, માત્ર એના વર્ણનો કે માત્ર એના અલંકારો કે પછી એનું ભાષા કૌશલ નહીં, પણ એનું જે મૂળ સ્વરૂપ જે છે એને પણ આપણે દર્શાવવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.
કારણ કે આપણો દેશ જે છે, ભારત દેશ જે છે, એ ભારત દેશ ધર્મ પ્રાણ દેશ છે, ધર્મ પ્રધાન દેશ છે. એનું સામાજિક પાસું જોઈએ, રાજનૈતિક પાસું જોઈએ, આર્થિક પાસું જોઈએ કે સાહિત્યિક પાસું જોઈએ, બધામાં ધર્મ કેન્દ્રમાં છે. અને પછી આર્ષ સાહિત્ય હોય કે પછી લોક સાહિત્ય હોય, એ બધાનો જે મૂળ સ્ત્રોત છે, સાહિત્યનો મૂળ સ્ત્રોત ધર્મ જ રહ્યો છે. કારણ કે ધર્મ બહુ મોટી વિશેષ સંજ્ઞા છે, એમાં બધું જ આવી જાય છે. અને એમ ભારતીય સંસ્કૃતિ એમાં એ રીતે દેખાય છે, વણાયેલી છે. ભારતીય આપણે જ્યારે જોઈએ છીએ, ભારતીય સાહિત્ય અને કાલિદાસ વગેરે જ્યારે આપણે વાંચીએ છીએ, ત્યારે એવું લાગે છે કે કાલિદાસ તો ભારતીય સંસ્કૃતિના ઉદ્ગાતા છે. કારણ કે શ્રુતિ અને સ્મૃતિમાં અનુમોદિત જે ધર્મ છે, એ ધર્મનું જ એમણે પ્રવચન કર્યું છે. એ ધર્મને જ એમણે કાવ્યનું સ્વરૂપ આપીને આપણી સમક્ષ પ્રગટ કર્યું છે. વર્ણાશ્રમ ધર્મ હોય કે બીજા આશ્રમ ધર્મ હોય કે પછી બીજા ધર્મ હોય, તો એ સંસ્કૃતિની સાથે જોડાયેલું છે. અને આ રીતે સંસ્કૃત, કવિ અને કાવ્યનો પરસ્પર, સંસ્કૃતિ, કવિ અને કાવ્યનો પરસ્પર સંબંધ છે, એકબીજા સાથે પૂરક છે, જોડાયેલા છે. એટલે આપણે કાવ્યની સાથે જ સંસ્કૃતિને જોવી જોઈએ, અને એ યુગની માંગ પણ છે. તેથી જે પ્રતિભા સંપન્ન કવિઓ જે છે, જે પ્રતિભાશાળી કવિઓ છે, જેને આપણે પ્રતિભાશાળી કહીએ છીએ, એમની કવિતામાં, એમની રચનામાં આપણને આવું ઝીલાયેલું દેખાવા મળે છે, જોવા મળે છે. હવે આપણે જ્યારે કોઈ આ વસ્તુને તપાસતા હોય ત્યારે થોડી વાત આપણે ઇતિહાસ તરફ પણ જોવી જોઈએ. મને એમ સતત લાગે છે કે આપણે સંસ્કૃતના જે વિદ્યાર્થીઓ છે એને આ રીતે આપણો જે ભારતીય ઇતિહાસ જે છે, અને ભારતીય ઇતિહાસને પણ તપાસવાનો એટલા માટે કરવો જોઈએ કે જ્યારે માગ જે સમયમાં થયા છે, જેનો સમય આપણે નિર્ધારિત કર્યો છે કે 7મી સદીનો મધ્ય ભાગ, બધા વિદ્વાનો એને સ્વીકારે છે. આપણે તો ખરેખર તો આનંદ લેવો જોઈએ કે આપણે તેમ માનીએ છીએ કે માગ ગુજરાતના જ હતા, ભલે શ્રી ભિન્ન માલનું કંઈ કહેતા હોય વગેરે, પણ આપણે તો સમ ખાવા પૂરતો એક આપણો કવિ છે, એમ આપણે કહેવું જોઈએ કે આપણો જ કવિ માગ છે. પણ એ બધી વસ્તુ વિદ્વાનોની છે. પણ સાથે સાથે એક વસ્તુ મારે કહેવી છે કે આપણે ઇતિહાસ જ્યારે જોઈએ છીએ ત્યારે આપણે જ્યારે આર્યો અને આર્યેતર જાતિઓ, અને આર્યો જ્યારે આર્યેતર જાતિના સંપર્કમાં જ્યારે આવે છે, ત્યારે એનું જે મિશ્રણ આપણે ત્યાં જો આજે પણ જે પ્રશ્ન છે આપણા ભારતમાં, કેટલાક પ્રશ્નો છે, એમાંનો એક પ્રશ્ન છે જાતિ મિશ્રણની સમસ્યા છે. શુદ્ધ સ્વરૂપ શું આર્યોનું, એની શુદ્ધતા શું, સંસ્કૃતિમાં જે સેડભેડ થઈ ગઈ છે. આપણે આપણી જે સનાતન ધર્મ પરંપરા, આપણી સનાતની જે પરંપરા છે, એનું જે રક્ષણ કરવાનું છે, એ રક્ષણનું કાર્ય આપણે જોઈએ છે સ્મૃતિકારોએ બહુ સુંદર રીતે આપણને બતાવ્યું છે, અને એ પ્રથા એને સ્વીકારી છે. પણ આર્ય જાતિનો જ્યારે અનાર્ય જાતિ સાથે સંપર્ક થયો, અને એની સાથેના જે વર્ણસંકરતા અને બધી વસ્તુ જે પેદા થઈ, એનું પ્રતિબિંબ પણ સાહિત્યમાં સમાજને કારણે પડેલું ઝીલાય છે. અને એ બધી જે જાતિઓ હતી, ગ્રીક, શક, હુણ, અને એને કારણે ધર્મશાસ્ત્રોમાં જે બધી પ્રથા વ્યવસ્થા જે દ્રઢ થયેલી જોવા મળે છે, એને કારણે જે પરિવર્તનની જે સંભાવનાઓ હતી, એ પરિવર્તનની સંભાવનાઓ બંધ થઈ ગઈ. મૂળ કારણ આ છે કે એક જે સંમિશ્રણ થયું પ્રજામાં, એ બધી વસ્તુ આપણે આ કવિઓના સંદર્ભમાં પણ જોઈ શકીએ. કારણ કે 7મી સદી સુધીમાં તો એનો જો ઇતિહાસ આપણે જોઈએ તો આપણે એવું લાગે છે કે વેદના સમયમાં જે સ્વતંત્ર જીવનની ઝલક જોવા મળતી હતી, તેની જગ્યાએ આપણા જીવનને આપણે બાંધી દીધું છે. રિસ્ટ્રિક્શન, કોઈક નિયમો. કેમ એવું કરવું પડ્યું? એના કારણો છે, સારા કારણો છે, સાચા કારણો છે, યોગ્ય કારણો છે. અને આપણે એ સ્મૃતિ પ્રતિપાદિત જે ધર્મ છે, અથવા તો શ્રુતિ પ્રતિપાદિત જે ધર્મ છે, એ ધર્મને જ આપણે સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. પણ આ કરવું પડ્યું એનું કારણ છે આ જે પ્રશ્નો ઉભા થયા તેને કારણે. એટલે કુમાર સંભવ કે રઘુવંશ જે છે, એમાં શ્રુતિ, સ્મૃતિ અને પુરાણોક્ત ધર્મ જે છે, એનું જ કાવ્યમય રૂપાંતરણ છે. જેમાં એક રાજા હોય, આદર્શ રાજવી હોય, જે સ્વયં શ્રુતિ અને સ્મૃતિનું જ અનુસરણ કરતો. આપણે જોઈએ છીએ રઘુ છે, દિલીપ છે, અજ છે, દશરથ છે, બધા જ રાજા, અગ્નિવર્ણ સિવાય બધા જ એ શ્રુતિ સ્મૃતિનું, અને સાથે સાથે પ્રજા પણ એનું જ અનુસરણ કરે છે. એટલે કહેવાનો અર્થ એમ છે કે કૃતિ જ્યારે કોઈ કવિ રચે છે, ત્યારે કૃતિની પાછળ કવિનું જે વ્યક્તિત્વ છે એ સ્પષ્ટ રૂપે આપણને ઝળકે છે. અને એ કવિના વ્યક્તિત્વની પાછળ એક સંસ્કૃતિ છે, એક ધાર્મિક વિશ્વાસ છે. અને આ બધી વસ્તુ કાવ્યમાં, નાટકમાં
નિરૂપાયેલી હોય છે. એને ભાવકે આપણે પકડવાની છે. જેમ નાટકોનું વાતાવરણ, જેને આપણે નાટકો મોટે ભાગે રાજ દરબારી નાટકો છે એમ કહીએ છીએ, તેવી રીતે મહાકાવ્યોનું પણ જો આપણે વાતાવરણ જોઈએ તો રાજસી વાતાવરણ છે. અને રાજાઓના આશ્રયમાં આ બધી વસ્તુઓ પ્રગટ થતી. એટલે કે મહાકાવ્યોનો જે નાયક છે એ નાયકો પણ પૌરાણિક દેવતાઓ જેવા છે. કહેવાનો આશય એમ છે કે મહાકાવ્ય પણ રાજસી વાતાવરણથી મુક્ત નથી. અને આપણે જ્યારે ઇતિહાસ જોઈએ ત્યારે મૌર્ય સમુદાયથી, ચંદ્રગુપ્ત મૌર્યથી લઈને આપણે છેક સુધી જોઈએ તો એને એક આખી પરંપરા આપણને જોવા મળે છે. એ બધી જ વસ્તુ, એ બધી જ સંસ્કૃતિનું જે પરિવર્તન જે થતું રહ્યું છે ઇતિહાસની દૃષ્ટિએ, એ બધી જ વસ્તુ આપણને માઘમાં જોવા મળે છે. એટલે કહેવાનો એમ છે કે ઇતિહાસની દૃષ્ટિએ પણ આપણે આ કૃતિને જોવી જોઈએ. એમાં આપણને આ સનાતન હિન્દુ ધર્મનું જે સનાતન ધર્મ છે એ આપણને જોવા મળે છે. જે પુષ્યમિત્ર સુધી આપણે જોઈએ છીએ બધું કેવી બૌદ્ધ ધર્મ, હિન્દુ ધર્મનો પ્રભાવ, બૌદ્ધ ધર્મનો પ્રભાવ, હિન્દુ ધર્મનો, એ વગેરે જેમ ચઢાવ ઉતાર જે જોવા મળે છે. એટલે કહેવાનું થયું છે કે સંસ્કૃત સાહિત્યનો જે ઇતિહાસ છે એ બ્રાહ્મણ ધર્મના ઇતિહાસ સાથે બિલકુલ જોડાયેલો છે. અને એ રીતે પણ આપણે આ કૃતિને મૂલવવી જોઈએ તો આપણે એની આધ્યાત્મિકતા, એનો આધ્યાત્મિક પક્ષ વધારે સ્પષ્ટ થાય છે. બીજી વાત એ છે કે મહાકાવ્યોમાં કવિઓનો જે ધર્માશ્રય છે અને વિશિષ્ટ સંપ્રદાય સાથેનો નાતો જોવા મળે છે. દાખલા તરીકે કાલિદાસ, દાખલા કે અશ્વઘોષ છે કે પછી બુદ્ધઘોષ છે, તો એમનો બૌદ્ધ ધર્મ પ્રત્યેનો એકદમ શ્રદ્ધાભાવ જોવા મળે છે. પછી હેમચંદ્રાચાર્ય હોય કે વગેરે હોય તો એનો જૈન ધર્મ પ્રત્યેનો છે. આપણા કાલિદાસ અને ભારવી એ શૈવ ધર્મ પ્રત્યેનો એનો લગાવ છે. અને માઘ, જે બેને બહુ સરસ, ખરેખર બહુ સટીક ગાયું અને આ વિષયને અનુરૂપ ગાયું. અને માઘ જે છે એ વૈષ્ણવ છે. અને જ્યારે શ્રીહર્ષ એ અદ્વૈત વેદાંતી છે. તો આ જે વૈષ્ણવ હોવાને કારણે પણ એની જે માનસિકતા છે એ એની કૃતિમાં ડોકાયા વિના રહે નહીં. એટલે માઘે પોતાના પરિવાર અને આશ્રયદાતાનું જે વર્ણન કર્યું અને જે બધી વસ્તુ બતાવી, એના ઉપરથી આપણને એવું લાગે છે કે માઘ એક જાણી જોઈને એક ધર્મ અથવા તો જેને અધ્યાત્મ કહીએ છીએ એ અધ્યાત્મનું નિરૂપણ કરવા માટે માત્ર આ એક નાના વિષયને લઈને એને આ કૃતિની 20 સર્ગ સુધી લંબાવી છે, એની રચના કરી છે. આપણે જાણીએ છીએ મહાભારતની જે કથા છે એ કથા તો સીધી સાદી કથા છે. કૃષ્ણ દ્વારા યુધિષ્ઠિરના રાજસૂય યજ્ઞમાં ચેદી નરેશ શિશુપાલના વધની કથા છે. બસ આટલું જ કથાનક છે. આટલા બધા કથાનકને આટલું બધું લંબાવવાની શું જરૂર, આપણને એવું લાગે. પણ એને કોઈક વિચારીને કર્યું છે. પછી મહાભારતમાંથી, શ્રીમદ ભાગવતમાંથી, અન્ય વિષ્ણુ પુરાણમાંથી વગેરેની ઘટનાઓ એમણે લીધી છે. આ કથા જે શિશુપાલની જે કથા છે એમાં સર્ગ 14 થી 20 મૂળ કથા છે અને 1 થી જે 13ની જે કથા છે ભાગવત પુરાણ અને વિષ્ણુ પુરાણને આધારે એમણે રચી છે. પ્રશ્ન એટલો જ છે જે આપણો પણ એ મને લાગે છે કે સૃષ્ટિનો પ્રારંભ થયો ને ત્યારથી આ પ્રશ્ન છે. સૃષ્ટિ એના પ્રારંભથી ગુડ અને બેડ, ગુડ અને ઇવિલ, શુભ અને અશુભ, એ બંને વૃત્તિઓ વચ્ચેનો સંઘર્ષ સતત આપણને જોવા મળે છે. તમે કૃષ્ણનું જીવન જુઓ કે રામનું જીવન જુઓ, એ બંને પાત્રો સતત સંઘર્ષ કરતા બતાવ્યા છે. એટલે જ્યારે આ કાવ્યનો જ્યારે પણ પ્રારંભ થાય છે ત્યારે આપણને એમ દેખાય છે કે કૃષ્ણ જ્યારે આપણી સમક્ષ ઉપસ્થિત થાય છે ત્યારે એની પાસે 2 સમસ્યા છે. એ સમસ્યા એ કાવ્યનો હાર્દ છે. એક સમસ્યા એ છે કે ભાઈ શિશુપાલનો વધ કરવો એ પવિત્ર કાર્ય છે અને સાથે સાથે રાજસૂય યજ્ઞમાં ઉપસ્થિત રહેવું એ પણ પવિત્ર કાર્ય છે. હવે આ બંને પવિત્ર કાર્યો શ્રી કૃષ્ણે કેવી રીતે નિભાવ્યા, કેવી બખૂબીથી નિભાવ્યા, એનું દર્શન આપણને માઘે પોતાની રીતે બતાવ્યું છે. આપણે જાણીએ છીએ કે ઉદ્ધવ સાથે પરામર્શ કરીને કૃષ્ણ ઉપસ્થિત રહે છે. માઘે વિષ્ણુના અવતારો જે છે એનું વર્ણન કર્યું. ભીષ્મ સ્તુતિ વખતે દત્તાત્રેયના ઉલ્લેખ કરે છે. માઘે ભાગવતને આધારે વરા અવતારનો પ્રારંભ કર્યો. આ બધા કેટલાક વિષયો, નવા વિષયોને બતાવ્યા છે. અને શ્રી કૃષ્ણ સભામાં જ્યારે શિશુપાલનો વધ કરે છે, આ બધી જે કથાઓ છે એ કથાઓની સાથે એને એમ કહ્યું છે કે શિશુપાલ જે છે એના પૂર્વજન્મનું વર્ણન કરે છે. એ હિરણ્યકશ્યપુ હતો. હિરણ્યકશ્યપુ રાવણ રૂપે અને રાવણ
શિશુપાલ રૂપે અવતર્યો છે. જો આખી એક આપણી કર્મ અને પુનર્જન્મની, જે સત્કર્મ હોય કે અસત્કર્મ હોય, એની આખી જે સાંકળ છે કર્મ અને પુનર્જન્મની, એમ એ બતાવે છે. તો માઘનું વ્યક્તિત્વ જે છે એ માઘનું વ્યક્તિત્વ બીજા કવિઓ કરતા બહુ જુદી રીતે, નોખી રીતે કવિએ આપણી વચ્ચે બતાવ્યું છે. અને એમણે શાસ્ત્ર અને જીવન, શાસ્ત્ર અને કવિતા, કવિતા અને જીવન વચ્ચેનો જે સંબંધ છે એ સંબંધને આપણી સમક્ષ બહુ પ્રગટ કર્યો છે. એમાં કેટલા બધા વિષયો અને રચ્યા છે તો આપણે જાણીએ છીએ. દર્શન શાસ્ત્રો, વ્યાકરણ, રાજનીતિ, અલંકાર, કામશાસ્ત્ર, સાંખ્ય યોગ, બૌદ્ધ, વેદાંત, વેદ, પુરાણ, સંગીત, અશ્વ વિદ્યા, હસ્તી વિદ્યા. અને એટલા માટે તેમ કહેવાયું કે મેઘે માગે ગતમ વયઃ. ભાઈ આ બે જ કદાચ આપણે આખી જન્મારો પૂરો થઈ જાય તો એ આપણે એના પારને પામી શકીએ નહીં એવું. અને એને જે ઘંટા માગની ઉપાધિ મળી, રેવતક પર્વતનું જે વર્ણન કર્યું એને, અને એની જે ઉદ્ભાવિત જે નૂતન કલ્પના છે એનાથી એને ઘંટા માગ તરીકે ઓળખાયા. નવ સર્ગ ગતે માગે નવ શબ્દો ન વિદ્યતે, આ બધું જ કવિતામાં છે. પણ સાથે સાથે કવિતાનો જીવન સાથેનો જે સંબંધ છે એ સંબંધ કેવો છે અને કેવી રીતે આધ્યાત્મિકતા આપણા આ શિશુપાલ વધમાં નિરૂપાઈ છે એ મુખ્ય પ્રશ્ન છે. તો કવિ અને તેનું કાવ્ય જીવન માટે, સમાજ માટે આપણે કેવી રીતે ઉપયોગી થાય. આપણે આનંદ તો કરી લીધો, કવિતા વાંચીને આનંદ થઈ ગયો, પણ તેથી લોકોને શું, સમાજને શું મળે, તેનો શું ઉપાય, સમાજને કેવી રીતે ઉપયોગી થઈ શકે, તેમના માટે કાવ્ય પ્રસ્તુત છે કે અપ્રસ્તુત છે. કાવ્યની જરૂરિયાત ખરી, અત્યારે પ્રસ્તુત ખરું આ ભૌતિકવાદી, અતિ ભૌતિકવાદી યુગમાં. કેમ અત્યારે આપણે શિશુપાલ વધને સાંભળીએ છીએ, વાંચીએ છીએ, વિચારીએ છીએ, એનું મંથન કરીએ છીએ, એનું દોહન કરી રહ્યા છીએ. કેમ? કારણ કે બધી કાલજયી કૃતિઓ છે, અને જ્યારે કાલજયી કૃતિ હોય ત્યારે પ્રસ્તુત છે કે અપ્રસ્તુત એવો પ્રશ્ન આપણને થાય. પણ એ પ્રસ્તુત જ છે. આ અંગે આપણે થોડો વિચાર કરીએ તો એવું લાગે છે કે આપણી જે ભારતીય પરંપરા છે, ભારતીય સંસ્કૃતિની જે પરંપરા છે, એ પરંપરા પદાર્થને બે સ્વરૂપે જુએ છે. એક તો ભૌતિક રૂપે પણ જુએ છે અને અભૌતિક રૂપે પણ જુએ છે. આપણે ક્યારેય શરીરનો ત્યાગ નથી કર્યો, પણ શરીર નિર્ગુણ છે, હેય છે, ઉપાદેય નથી. પણ શરીરમ ખલુ આદ્ય ધર્મ સાધનમ, એ સાધવાનું સાધન તો કયું છે. એટલે ભૌતિક રૂપે અથવા અભૌતિક રૂપે તેને જીવનના વ્યષ્ટિ અને સમષ્ટિ ના અંગ રૂપે જુએ છે. એટલે આપણે કાવ્યને જીવન સાથે, કાવ્યનો જીવન સાથેનો સંબંધ અતૂટ નાતો છે. જ્યારે વધારે સારી રીતે કહીએ આપણે તેમ કહી શકાય કે શાસ્ત્ર અને કાવ્ય વચ્ચેનો જો સંબંધ આપણે જોવો હોય તો મને લાગે છે કે પાષાણત્રયી આ જે કાવ્યો છે આપણા, એ કાવ્યોમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ. કિરાતમાં, શિશુપાલમાં અને નૈષદમાં બહુ સુંદર રીતે શાસ્ત્ર અને કાવ્ય કેવી રીતે જોડાયેલું છે, કેવી રીતે વણાયેલું છે, એમાં કેવો ભાવ છે, એ બંનેનું કેવું સરખાપણું છે. બલકે કાવ્ય પણ શાસ્ત્રનું જ પ્રતિપાદન કરે છે. કારણ કે આપણું અંતિમ ધ્યેય તો સત્યમ શિવમ સુંદરમ ની પ્રાપ્તિ છે. આપણા માનવ જીવનનું લક્ષ્ય છે, એ બતાવવાનું છે, બતાવવાનું રહ્યું છે. એટલે કે વત્તા ઓછાપણામાં પણ આપણે આ જોવા મળે છે. તો એનો આપણે આ રીતે જવાબ આપી શકીએ અથવા વિચારી શકીએ કે આપણે એવું જોવું જોઈએ અથવા વિચારવું જોઈએ કે આપણા મનુષ્ય માત્રમાં, કોઈ પણ મનુષ્ય હોય એ મનુષ્ય માત્રમાં 3 વૃત્તિઓ ભગવાને બહુ સહજ રીતે આપી છે. અને 3 વૃત્તિઓ સહજ રીતે આપી છે એટલે આપણે 3 પ્રત્યેનું કંઈકનું કંઈક આપણું ખેંચાણ છે, અથવા તો 3 પ્રત્યે આપણે વધારે ઊંડો ભાવ વ્યક્ત કરીએ છીએ. અને એ છે, અને દરેક મનુષ્યમાં એ વત્તા ઓછા પ્રમાણમાં છે. અને એને લઈને જ આખી આ રચના, આખી સૃષ્ટિને લઈને કાર્યરત છે. એક છે કર્મ, બીજું છે જ્ઞાન, અને ત્રીજું છે ભક્તિ. આપણે ત્યાં ત્રણેયનું સ્વતંત્ર રીતે નિરૂપણ થયું છે અને સમન્વય રૂપે પણ નિરૂપણ થયું છે. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા એ તમે જુઓ તો એ સમન્વયવાદી કર્મ, જ્ઞાન અને ભક્તિનો ત્રિવેણી સમન્વય છે. અને કેવું નોખું નિરૂપણ એમાં થયું છે એ આપણને જોવા મળે છે. પણ આપણે જ્યારે કૃષ્ણ એમ કહે કે સર્વ ધર્માન પરિત્યજ્ય મામ એકમ શરણમ વ્રજ, બસ આ જે ધ્વનિ છે એ ધ્વનિ માઘમાં પણ સતત ગુંજ્યા કરે છે. એનું જો આપણે પદે પદે આલોચન કરીએ તો મને લાગે છે કે આ જ ધ્વનિ આપણને જોવા મળે છે, સાંભળવા મળે છે કાવ્યમાં. કારણ કે
આપણે આખો જન્મારો મનુષ્ય, કોઈ પણ મનુષ્ય હોય એ આખો જન્મારો મનુષ્ય અથવા તો સાધક કર્મ અને જ્ઞાન વચ્ચે આપણે ભટક્યા કરીએ છીએ, અથડાયા કરીએ છીએ કે શ્રેષ્ઠ શું, કર્મ વધારે કે જ્ઞાન વધારે, કર્મ વધારે કે જ્ઞાન વધારે. અને એનો આપણને બહુ જ અહંકાર થઈ જાય છે, આપણને જેનો એ થાય છે. ત્યારે આપણે આ અહંકાર મુક્તિ કોનાથી કરાવવાની, કોની રીતે કરી શકે, કોણ કરી શકે? અને તો એ છે ભક્તિ. ભક્તિ જ્ઞાનાય કલ્પતે. ભક્તિ દ્વારા જ આ માગનું દર્શન છે. માગ બહુ સરસ કહે છે કે શ્રી કૃષ્ણનું જે જીવન ચરિત્ર એને જે બતાવ્યું છે, શ્રી કૃષ્ણનો જે મહિમા ગાયો છે, શ્રી કૃષ્ણના જીવનના જે રહસ્યોનું અનેક રૂપે જે એને વર્ણન કર્યું છે, આપણે જોઈએ ને તો એમ લાગે કે માગના કૃષ્ણ પણ જુદા છે, નોખા છે. જેમ શ્રી કૃષ્ણ, જેમ કહીએ કે મહાભારતના કૃષ્ણ, શ્રીમદ ભાગવતના કૃષ્ણ, ગીત ગોવિંદના કૃષ્ણ, ચૈતન્ય મહાપ્રભુના કૃષ્ણ, તેમ માઘના પણ કૃષ્ણ આપણને જુદા જોવા મળે છે. એક હોવા છતાં અનેક છે, અનેક હોવા છતાં એક છે, સુલભ છતાં દુર્લભ છે, એક છતાં અનેક છે, રસિક છતાં વૈરાગી છે. આ પાસા ઉપર માગે બહુ જ કોન્સન્ટ્રેટ કર્યું છે. આખો કૃષ્ણનો જે વ્યવહાર છે એ વ્યવહાર અહિંસામૂલક છે, અને એટલા માટે રસિક છે છતાં વૈરાગી છે, ત્યાગી છે છતાં ભોગતા છે, પ્રેમમય છે છતાં નિષ્ઠુર છે, અને માયાવી છે છતાં સરદય છે. આવું જે કૃષ્ણનું જે સ્વરૂપ છે, જે આપણા લોકમાનસમાં કંડારાયું છે, એ એને બતાવ્યું છે. એટલે એમ કહીને કવિ એમ બતાવવા માંગે છે કે ભક્તિ જે છે એ ભક્તિ જ મનુષ્યના વ્યક્તિગત અને સામૂહિક જીવનના જે પ્રશ્નો છે, આજે અત્યારે આપણા જે પ્રશ્નો છે, આ સમાજમાં જે પ્રશ્નો છે, એ પ્રશ્નોને દૂર કરવાનું એકમાત્ર જો સાધન હોય તો માગ કે છે ભક્તિ જ છે. એ વ્યક્તિગત જીવનના પ્રશ્નો હોય કે સામૂહિક જીવનના પ્રશ્નો હોય, એનો ઉપાય, એનો ઉકેલ, એનો ઉપાય માત્ર ભક્તિ જ છે. કારણ કે જે કાવ્યનું જે સર્જન થાય છે, એ સર્જન જે છે એ સર્જન માગનું વિશેષ કરીને એ ભક્તિ તત્વને રેલાવવા માટે જ એને કર્યું છે. ભક્તિ તત્વનું જ નિરૂપણ છે એક રીતે આપણે જોઈએ, અને એક સરખો એ ઉપાય બતાવે છે. કારણ કે કવિ જે છે એ કવિ તો અખિલાઈનું દર્શન કરે છે, સમગ્રતાનું દર્શન કરે છે, ઘટ ઘટમાં પરમાત્માનું દર્શન કરે છે. તો એ અખિલાઈનું દર્શન કરે છે, સૌંદર્ય નિહાળે છે, અત્ર તત્ર સર્વત્ર ચૈતન્યનો મહિમા કરે છે. અને એના ચિત્તમાં, એટલે કવિના ચિત્તમાં, આપણા ચિત્તમાં જેમ મલિન અહંકારો હોય, હઠાગ્રહ, પૂર્વાગ્રહ, દુરાગ્રહ, એમાં કોઈ દુરાગ્રહ હોતા નથી. એને તો બહુ સરળ રીતે ભગવાન કૃષ્ણની જે લીલાઓ છે એ લીલાઓનું એને ગાન કરવું છે, અને એ પણ કાવ્યના નિમિત્ત દ્વારા, કાવ્યના માધ્યમ દ્વારા, અને એના દ્વારા એને પોતાની જે આખી સમૃદ્ધ પરંપરા છે એને ઉજાગર કરવી છે, એ બતાવે છે. એટલે કવિ જે સંવેદનશીલતા છે, એ સંવેદનશીલતાની પરાકાષ્ઠા છે. એ રીતે શાસ્ત્ર અને કાવ્યનો સંબંધ માઘે આપણને બતાવ્યો છે, અને એના દ્વારા જ એને શાસ્ત્રની જ વાત કરી છે, શાસ્ત્રને જ બતાવ્યું છે, એને જ ઉજાગર કર્યું છે. એટલે એને માટે કાવ્ય માત્ર આનંદદાયક નથી, આનંદદાયક ઘટના નથી, પણ એક સાંસ્કૃતિક સામાજિક ઘટના છે, અને એમાં સંસ્કૃતિનું ભારોભાર નિરૂપણ કરેલું છે. આમ માનવ જાતે જે ઉપદેશો શાસ્ત્રો દ્વારા એને આપ્યા છે, એ જ ઉપદેશોને માગ વગેરે જે કવિઓ છે એ કાવ્યના માધ્યમ દ્વારા, એક સશક્ત માધ્યમ દ્વારા, એક સરળ માધ્યમ દ્વારા એને આપવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે, અને એ આપણને જોવા મળે છે. એ વસ્તુ આપણને આમાં દેખાય છે. એટલે ઉપદેશ, જેને કુંતક બહુ સરસ એને કહે છે કે કાવ્યબંધ ધર્માદિ સાધવાના ઉપાય રૂપ છે. અને આ જે કુંતકે વાત કરી છે, વાત બિલકુલ માગને લાગુ પડે છે. ધર્માદિ સાધવાનો ઉપાય છે એ બતાવ્યું છે એને. કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે કવિનું જે હૃદય છે એ ભક્તિ ભાવથી એટલું બધું ભીંજાયેલું છે. માગને આપણે ભક્ત કવિ તરીકે જોઈએ ને તો લાગે કે એને શું આધ્યાત્મિકતાના શિખરો સર કર્યા છે, કેટલું બધું ભક્ત કવિ તરીકે રંગાયેલું છે. આપણને આમ કવિ માગ ભક્ત કવિ તરીકે જો જોઈએ તો એને એવું લાગે છે, એનું હૃદય એટલું બધું ભાવુક છે. તેથી કાવ્ય પણ ભાવુકતાના શિખરો સર કરે છે, અને આપણી જે આંતરિન્દ્રિયો જે છે એ આંતરિન્દ્રિયોને ઝણઝણાટ કરીને, આંતરિન્દ્રિયોને હલબલાવી મૂકે તેવું આપણને જોવા મળે છે. જ્ઞાન અને કર્મ અને તેના તરફનું આપણું જે લગાવ, અને એમાં શાસ્ત્ર, કાવ્ય અને એનું જે ધ્યેય છે, અંતિમ ધ્યેય છે, અંતતોગતવા જે ધ્યેય છે,
એનું જ એને એમાં નિરૂપણ કર્યું છે. એટલે પુરુષાર્થ જે ચતુષ્ટય છે એ પુરુષાર્થ ચતુષ્ટયને પામવાનું જે શાસ્ત્રકારોએ બતાવ્યું છે એ જ વાત કવિઓએ કાવ્યના માધ્યમ દ્વારા ઉપદેશ કરીને બતાવ્યું છે. પણ ફેર એટલો જ છે કે કાવ્યમાં આપણને માનવીય સ્પર્શ, હ્યુમન ટચ આપણને વધારે જોવા મળે છે અને તેથી આપણને વધારે ગમે છે, વધારે આનંદ આપે છે. અને એ રીતે સરળતાથી, સહજતાથી આ શાસ્ત્રની વાત એમાં ઝીલીને ભાવક સુધી એને પહોંચાડી છે. પણ પહોંચાડી છે તો શાસ્ત્રની જ વાતને. અને આ રીતે કવિતા નો જીવન સાથેનો, જીવન દર્શન સાથેનો, શાસ્ત્રનો, કવિતા સાથેનો આ રીતે આપણે સંબંધ બંધાયેલો છે. અને એ રીતે આપણે માગને કે ભારવીને કે શ્રીહર્ષને જો આપણે મેળવીએ તો મને લાગે છે કે એને આપણે સાચા અર્થમાં જુદી રીતે વિચારી શકીએ. કવિએ જે કવિ વંશનું જે વર્ણન કર્યું છે એનો એક છેલ્લો શ્લોક છે. એમાં એને બહુ સરસ બતાવી દીધું છે કે ભાઈ હું જે કવિતા રચું છું ને એ મારું પ્રયોજન આનંદની પ્રાપ્તિ તો ખરી જ, પણ એની સાથે એના કરતા વિશેષ પ્રયોજન એ છે કે લક્ષ્મીપતિ ચરિત્ર કીર્તિ માત્ર ચારું. લક્ષ્મીપતિ એટલે ભગવાન વિષ્ણુ એટલે કે શ્રી કૃષ્ણ, એના ભક્તિનું જ, એના ચરિત્રનું જ નિરૂપણ કરવું એ મારે માટે ઈષ્ટ છે. બીજું કશું જ મારે માટે ઈષ્ટ નથી. તેથી ભાવક એમ સમજે છે કે કાવ્ય જે રચ્યું છે માગે એ કાવ્યની પ્રેરણા પાછળનું મુખ્ય પ્રેરણા બળ છે કૃષ્ણ ચરિત્રનું ગાન કરવાનું, કૃષ્ણ ચરિત્રનું અસ્ખલિત રૂપે નિરૂપણ કરવું, એનો મહિમા ગાન કરવાનો. અને એ પણ મહાકાવ્યના બહાના હેઠળ, મહાકાવ્યની રચના હેઠળ. ભગવાન કૃષ્ણની જે લીલાઓ છે એમાંની અનેક ઘટનાઓ, અને એમાં પણ જાણીતી લીલાઓ. આ પણ એક વિશેષતા છે કે ભાઈ જાણીતી લીલાઓને પોતાની રીતે એનું અર્થઘટન કરીને બતાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. પોતાની રીતે એના જુદા જુદા અર્થઘટનો, અર્થ છાયાઓ એને કરી છે. અને પોતાની પ્રતિભાથી સંપૂર્ણ આનંદદાયક, આનંદ આપે તેવું એ કાવ્ય અમને રચ્યું છે. અને એનો જે નાયક કૃષ્ણ છે એ કૃષ્ણ કેવા છે, એના કેવા વિવિધ આયામો છે, કેવા વિવિધ પાસાઓ છે, જે આજે પણ આપણે કૃષ્ણ એવું નામ સાંભળીએ અને આપણું હૃદય આનંદિત, આહલાદિત થઈ જાય છે, આનંદ વિભોર થઈ જાય છે. એવું તો શું એ વ્યક્તિત્વમાં છે, એવું તો શું છે કે જે આજે પણ આપણને આવી સ્થિતિમાં મૂકી શકે છે? તો જે કૃષ્ણનું વ્યક્તિત્વ કવિએ પોતાની કૃતિમાં જે નિરૂપ્યું છે અને એમાંથી આપણને જે બોધ મળે છે અથવા આપણને જે જોવા મળે છે એ આપણે બધાએ ગ્રહણ કરવા યોગ્ય છે. અને એ છે કે કૃષ્ણને જો આપણે જોઈએ અથવા તો માગ જે રીતે જોઈએ છે તો કૃષ્ણને માગે એવા રીતે બતાવ્યા છે કે પોતાની સમગ્ર જાતને, પોતાના સમગ્ર જીવનને સામાજિક અને રાજકીય સંબંધોમાં ઘસી નાખ્યું છે. તમે કૃષ્ણનું આખું ચરિત્ર જુઓ, એને સામાજિક રીતે પોતાની જાતને ઘસી નાખી છે, રાજકીય રીતે પણ પોતાની જાતને ઘસી નાખી છે. અને એના સંબંધોમાં પણ એને પોતાની જાતને પ્રત્યેક ઘટના, કૃષ્ણ સાથેની પ્રત્યેક ઘટનાને આપણે જ્યારે જોઈએ કે વ્યક્તિ સાથેના એના સંબંધને જોઈએ ત્યારે આપણને લાગે છે કે કૃષ્ણ ઊંડો જેની અત્યારે આપણે બહુ જરૂર છે અને જેને આપણે અત્યારે બહુ આવશ્યક છે, અને એ છે માનવીય સંવેદના, હ્યુમન ટચ. એ જ્યારે ખાલી માત્ર દર્શન આપે છે ને, એ દર્શનથી પણ અબાલ વૃદ્ધ સૌને એટલી બધી શાતા મળે છે, એટલો બધો આનંદ થઈ જાય છે. કારણ કે એનું જોવાનું જ, એનું જોવાનું, એનું બેસવાનું, એનું ઉઠવાનું, આપણે કહ્યું છે એમાં કેટલું બધું નોખું છે, કેટલું બધું આનંદદાયક છે. તો માનવીય સંવેદના અનુભવે છે. કવિએ માગે એમની દિવ્યતાને ક્યારેય બતાવી નથી. માગે કૃષ્ણની દિવ્યતાને બહુ સ્પર્શ નથી કરી, ચાહીને નથી કરી, પણ એના લોકોત્તર ગુણને તેને દર્શાવ્યો છે. આપણે એનું વિરોધી પાસું છે, લોકોત્તર ગુણને એને બતાવ્યું છે, લોકોત્તર દાયક છે. અને કૃષ્ણની સૌથી મોટી મહત્તા છે, મોટામાં મોટી મહત્તા જે આજે પણ આપણે જે આપણી ભારતીય સંસ્કૃતિનું આ સનાતન, આપણા આધ્યાત્મિક પક્ષની જે બહુ ઉજળું પાસું એ છે, અને ઉજળું પાસું એ છે કે આપણી મહત્તા એ છે કે આપણે, અથવા તો કૃષ્ણ આપણે બતાવે છે એ ક્યારેય માનવીયપણું છોડતા નથી. બી હ્યુમન બિંગ, બી હ્યુમન બિંગ. એ માનવતાથી છલોછલ છે.
અને એટલા માટે તો આજે આપણને નથી છતાં પણ છે એવું આપણને સતત પ્રતીત થાય છે. કવિએ તેમને, અને એટલા માટે કવિએ એને શું બતાવે છે, કેવી રીતે બતાવે છે, અને એ બતાવ્યું છે એ આત્મશાસક છે. આજે સદભાગ્ય આપણા લોકનાયક પણ આત્મશાસક છે. આપણે આગળ વાત કરીશું કે પાકિસ્તાન કે ચાઇના જે અવળચંડાઈ કે આડોડાઈ કરે છે, એમાં પણ આપણો જે વ્યવહાર છે એ આપણી ભારતીય સંસ્કૃતિ પરંપરાને અનુરૂપ કર્યો છે. કારણ કે આપણા શાસ્ત્રકારોએ આપણને બતાવ્યું છે કે આ જ માર્ગ છે સત્યને પામવાનો. આ માર્ગ સિવાય બીજો કોઈ માર્ગ નથી. એ માર્ગનું આપણે ત્યાગ કરવાનો નથી, માર્ગને છોડવાનો નથી, એ આપણને એમાં દેખાય છે. તો કૃષ્ણ જે છે એ લોકોત્તર નાયક છે. એની મહત્તા, એની માનવીયપણું છે એ ક્યારેય છોડતા નથી. એ આત્મશાસક છે, પોતાની ઉપર, પોતાના આત્મા ઉપર શાસન કરતા બતાવે છે. આપણે જોઈએ છે, અને કૃષ્ણ, મહાભારતના કૃષ્ણ હોય કે માગના તો બહુ જુદા છે. તો આપણે માગના શિશુપાલ વધમાં જોઈએ છે કે કૃષ્ણ જ્યારે આપણે કાવ્યોમાંથી પસાર થતા હોઈએ ત્યારે ક્યારેક ઉત્તેજક વાતાવરણ હોય, રાજકીય ગરમાવો હોય, એવા કોઈ સંદર્ભો ઉભા થયા હોય, એવા રાજકીય માહોલમાં પણ એકદમ પ્રશાંત બતાવ્યા છે. કૃષ્ણનું કેવું નોખું વ્યક્તિત્વ લાગે. કૃષ્ણ પ્રશાંત હોય આવા એકદમ, તો બહુ આનંદ, આપણને આશ્ચર્ય લાગે. તો કવિ એ રીતે બતાવે છે. આપણે કહ્યું કે એમની પાસે ઉકેલવાના 2 માર્ગો છે. એમને 2 માર્ગો ઉકેલવાના છે. એક તો 2 કર્તવ્ય કર્મ કરવાના છે. કર્તવ્ય કર્મ કરવાનું છે. એક છે શિશુપાલનો નિગ્રહ, અને બીજું છે યુધિષ્ઠિરે શરૂ કરેલા રાજસૂય યજ્ઞમાં ઉપસ્થિતિ. અને એટલા માટે એ દ્વારિકાથી જે ઇન્દ્રપ્રસ્થ સુધી પ્રયાણ કરે છે. અને કૃષ્ણ કેવા લાગે છે, બહુ સરસ. એને કહ્યું, જો એ સ્વયં યુદ્ધ કરતા નથી, સ્વયં યુદ્ધને જન્માવતા નથી, પણ જો યુદ્ધ આવી પડે તો એ બહુ જ પરાક્રમથી યુદ્ધ કરે છે. એટલે તો એ રણછોડો હોવા છતાં પણ રણકૌશલ છે. એટલે અપેત યુદ્ધાભિનિવેશ સૌમ્ય, એવું માગ એના માટે વિશેષણ પ્રયોજે છે. કૃષ્ણની ખૂબી એ છે કે જ્યારે ઇન્દ્રપ્રસ્થ સુધી જ્યારે પ્રયાણ કરે છે ત્યારે તો ઘણો બધો લાંબો પડાવ છે, ઘણી બધી વર્ણનો કવિએ એમાં કર્યા છે. પણ કૃષ્ણ ન તો કોઈ ગુપ્તચર સાથે ચર્ચા કરે છે, શિશુપાલને કેવી રીતે આપણે હણીશું એની કોઈ વાત નથી કરતા, ન તો કૂટનીતિ વિશે વાત કરે છે, ન તો ભેદ નીતિ કેવી રીતે અપનાવી, કારણ કે યુદ્ધ કરવા જઈ રહ્યા છે. પણ આવી કોઈ જ વાત એમણે માગે આપણી સમક્ષ મૂકી નથી. આમને એવું લાગે કે આવું તો કરવું જોઈએ, આટલો બધો સમય છે તો પછી કેવી રીતે યુદ્ધને જીતીશું, એનો વ્યૂહ કરવો જોઈએ. પણ કવિની ખૂબી એ હોય છે કે કવિ આવી બધી વસ્તુઓમાં પણ ચાહીને, કદાચ ભાવકને, વાચકને એવું લાગે કે આવું કરવું જોઈતું હતું, આવું કેમ ન કર્યું, અને આવું કરવું જોઈએ, પણ કવિનું હૃદય તો બહુ જુદું છે. કવિ પોતે આ બાબતને ચાહીને કશું કરતા નથી. અને એ બતાવે છે. આપણે જોઈએ છીએ કે 4થા સર્ગથી 11મા સર્ગ સુધીના જે પ્રસંગો છે એ મુખ્ય કાર્ય વ્યાપાર સાથે આપણને જોડાતા નથી એવું લાગે છે. કારણ કે એ વર્ણનો જ છે, વર્ણનો જ આવ્યા કરે છે. કદાચ કોઈ એવો ભાવક કે વાચક કે પાઠક કદાચ બહુ થાકી જાય તો એકાદ ઊંઘ લઈ લે તો પણ ત્યાં જ હોય, એમ કઈ વાંધો ના આવે એવી સ્થિતિ છે. તો કાવ્યનો જે વસ્તુ વિકાસ જે આપણને, ભાવકને, વાચકને, સમીક્ષકને ક્યારેક રૂંધાતો હોય એવું આપણને લાગે કે ભાઈ આ બધા વર્ણનો નિરર્થક છે, અનર્થક છે, કરવાની કઈ જરૂર નથી. તો કવિ નહીં જાણતો હોય, માગ જેવો સમર્થ કવિ, શાસ્ત્ર કવિ, એ જાણતો નહીં હોય કે મારે આ વર્ણનો કરવાની જરૂર નથી. આપણે આપણી દ્રષ્ટિથી એને કંઈક માપવાનો પ્રયત્ન કરીએ, પણ એવું નથી. એની પાસે તો એની પાછળ વિશાળ હૃદય છે, એની પાછળ એનું બહુ બૌદ્ધિમત્તા છે. એટલે એ જાણતો હોવા છતાં, આ બધી વસ્તુ જાણે છે કવિ, છતાં પણ ચાહીને એને આ કર્યું નથી, કારણ કે એમાં જ એની કવિ પ્રતિભા છે. એ બધી વસ્તુ એમાં આપણે દેખાય છે. શિશુપાલનો જે વધ કરવાનો છે એમાં કવિ પ્રતિભા આપણને એ દેખાય છે કે કવિ આ જે વર્ણન કર્યા, આ જે વર્ણન જે છે એમાં એવું કહેવા માંગે છે કે માનવીય જીવનની જે સંભાવનાઓ છે, માનવ જીવનની જે બધી પૂર્તતાઓ છે, એને બતાવવાનું મથામણ કરતા એવું લાગે છે. અને આપણે આ જીવનમાં એ જ કરીએ છીએ કે આપણા જીવનને કેવી રીતે ઉદાત કરી શકાય, માનવ જીવનની જે સંભાવનાઓ છે. આપણે કહીશું કે કૃષ્ણ જ પૂર્ણ મનુષ્ય છે, અથવા તો પૂર્ણ મનુષ્ય રૂપે આપણે કૃષ્ણમાં જ પૂર્ણ મનુષ્યના દર્શન કરીએ છીએ. બાકી કોઈ પૂર્ણ મનુષ્ય જ નથી દેખાતું આપણને. મનુષ્યત્વને પામવાની આ પ્રક્રિયા છે, માગ આપણને બતાવે છે. તો માનવ જાતની આસપાસ જે
કવિનું જે મથામણ છે એ મથામણ એવું લાગે છે આપણને કે માનવ જીવનની આસપાસ જ ફરે છે અને તેથી કવિ કૃષ્ણને બહુ જુદી રીતે, બહુ અલગ રીતે એને દર્શાવે છે. અને એમાં સૌથી વધારે જે લોકનાયક હોય એનામાં હોવું જોઈએ, અને સદભાગ્ય આપણા વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબમાં એ આપણને જોવા મળે છે કે નિષ્ઠા, લોકનિષ્ઠા, લોક પ્રત્યેની, મનુષ્ય પ્રત્યેની સાર સંભાળ. એમણે એક સ્લોગન આપ્યું, આપણે સૌનો સાથ સૌનો વિકાસ. આ જ વાત માગે કઈ છે, આ જ કૃષ્ણએ કહ્યું છે કે કોઈને પણ બધાનો સાથે, એટલે મનુષ્યની સાર સંભાળ. નાનામાં નાના વ્યક્તિની પ્રત્યે એનું જે વલણ છે, મનોવલણ છે, એ મનોવલણ સ્પષ્ટ પ્રકારે છે. એ કૃષ્ણના વ્યક્તિત્વની મહત્તા છે. એટલા માટે આજે આપણે આટલા વર્ષો પછી પણ કૃષ્ણને પામવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. આપણે જે વાલુ રે વૈકુંઠને આપણે થયા કરે છે. કેમ આવું થાય છે? આવો ભાવ કેમ થાય છે? કેમ વૈકુંઠને છોડવાની? વૈકુંઠ માટે તો આપણે કેટલી તડામાર તૈયારીઓ કરીએ છીએ, પણ નથી જવું એ કહીએ છીએ. તો કૃષ્ણની આ જે જીવનશૈલી છે, લોકનિષ્ઠાવાળી જીવનશૈલી, આપણું જીવન પણ જ્યારે આવું લોકનિષ્ઠ તરફ જાય, બીજાને માટે પણ થાય. અને આપણે ભારતીયોએ બતાવ્યું છે આ COVID-19 દરમિયાન આપણે એકબીજાને કેવી સરસ મદદ કરી છે, બીજાની સાથે જે જરૂરિયાતવાળા છે ને, અને આખું વિશ્વમાં આપણે ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું. એ બધું જે આપણામાં છે ને, એ બધું ત્યાંથી આવ્યું છે, કૃષ્ણમાંથી આવ્યું છે, રામોમાંથી આવ્યું છે, આપણા જે આદર્શો છે, આપણી જે પરંપરા છે એમાંથી આવ્યું છે. અને આ જે કૃષ્ણની જીવનશૈલી છે, એ જીવનશૈલી જ આપણા માટે અનુકરણીય છે. આ અનુકરણીય શૈલી છે, આપણે એનું અનુકરણ કરવાનું છે. અને આપણે કઈક અંશે ભારતીયો એને અનુસરી રહ્યા છીએ. અને વેદકાળથી આવતી જે આ સમસ્યા છે, હમણાં કહ્યું કે સૌથી પહેલા આપણે વેદ ભણીએ છીએ, મહાકાંતભાઈ વગેરે આપણે જાણીએ છીએ, વિક્રમભાઈને દાશરાગની યુદ્ધ થયું સુદાસ પીજવન વખતનું, અને ગોળમેજી પરિષદ થઈ, અને પછી રક્ત નહીં વહાવું એવું આપણે નક્કી કર્યું, અને પછી એની પર યુદ્ધ થયું વગેરે આપણે જાણીએ છીએ. તો આદિકાળથી, સૃષ્ટિના પ્રારંભથી આપણી પાસે એક મુશ્કેલી એ રહી છે કે આપણે દુષ્ટોને કેવી રીતે નાથવા, કેવી રીતે હણવા. આપણે માગની પાસે માગનો પ્રશ્ન છે, એ પણ આજનો પ્રશ્ન છે, એ માગના સમયનો પ્રશ્ન છે, એ અત્યારનો પ્રશ્ન પણ છે કે દુષ્ટોને કેવી રીતે નિગ્રહ કરવો, કેવી રીતે હણવા, તેનો ઉપાય શું. અને આપણે વિશ્વને એ ઉપાય બતાવ્યો છે, આપણે જ બતાવીશું કેમ છે. અને એટલા માટે જ આપણે વિશ્વગુરુ છીએ. અને એ આપણે ઇતિહાસે, આપણી ભારતીય સંસ્કૃતિએ, આપણી સનાતન સંસ્કૃતિએ આપણને બતાવ્યું છે. અને આ જો આપણે દુષ્ટોને નાથવા હોય તો એનો એક જ ઉપાય છે, અને તે છે પ્રેમ. પ્રેમમય જીવન. કૃષ્ણનું જીવન જુઓ તમે, સંપૂર્ણ જીવન પ્રેમમય જીવન છે. મિત્રસ્ય ચક્ષુષા સમીક્ષામહે. હું બીજાને મિત્રની ચક્ષુએ જોઉં, બીજાને મિત્ર રૂપે જોઉં. પ્રેમથી જ બીજાને જીતી શકાય. પ્રેમણા બધ્યતે જંતુ. મનુષ્ય, જંતુ પ્રેમથી બંધાય છે, સ્નેહથી બંધાય છે. અને આ જે પ્રેમ છે, એ આપણી જે મૂળગામી જે સમસ્યાઓ છે, એ મૂળગામી સમસ્યાઓનું સમાધાન શાસ્ત્રોમાં જે રીતે આપણને બતાવ્યું છે, એ જ વાત માઘે પોતાના કાવ્યમાં ઝીલી છે, અને એના દ્વારા એને આપણે પ્રગટ કર્યું છે. આપણે હમણાં જ કહ્યું કે રાવણ, હિરણ્યકશ્યપુ રાવણ રૂપે અવતર્યો છે, રાવણ શિશુપાલ રૂપે અવતર્યો છે, પોતાના દુષ્કર્મો લઈને અવતર્યો છે. અને એને ફેડવા માટે આ જ વાત પુરાણોએ કહી છે. આપણે પણ એક જન્મ પછી, બીજો જન્મ પછી, ત્રીજો પણ જન્મ, આપણા સત્કર્મો હોય કે દુષ્કર્મો હોય, એને આપણે ફેડવાની આપણે ફિરાકમાં હોઈએ છીએ, દૂર કરવાની ફિરાકમાં, એને કરવાની ફિરાકમાં હોઈએ છીએ, અથવા એવું કરી રહ્યા છે, પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. એ આપણે વાત સ્વીકારી છે, માગે પણ આ જ વાત સ્વીકારી છે. આ પરંપરા બતાવવાનો કવિનો આશય એ છે કે આસુરી સંપત્તિ જે છે, જે ભગવદ્ ગીતામાં દેવી સંપત્તિને આસુરી સંપત્તિ બતાવી, આજે હિરણ્યકશ્યપુ રાવણ રૂપે અને રાવણ શિશુપાલ રૂપે આવ્યો છે, એ જે આસુરી સંપત્તિ છે, એ આસુરી સંપત્તિ સંસારમાં નિત્ય નવા સ્વરૂપે મૂર્તિમત થતી રહે છે. એ ઓસામા બિન લાદેન રૂપે પણ આવે, બીજા પણ સ્વરૂપે આવે, જે સતત આપણને, આ સમાજને, આ દેશને, આ વિશ્વને સતત પીડા કરતી હોય છે. અને પણ એ સાથે આ વસ્તુ તો છે, પણ સાથે સાથે એ પણ બતાવ્યું કે અવતારોની આપણે કલ્પના કરી, અને અવતારોની કલ્પના એની સાથે એટલા માટે જોડાય છે કે આતતાઈઓને હળવા માટે છે. ભગવાને ગીતામાં જે વાત કહી છે, એ જ વાત માગે ઝીલી છે. પરિત્રાણાય સાધુનામ વિનાશાય ચ દુષ્કૃતામ. એ જે વાત છે, એ જ વાત માગ જ્યારે નારદનું આગમન થાય છે, એના દ્વારા આપણને બતાવે છે. પહેલા અંકમાં નારદ સ્વાગત સપર્યા જે છે એ બતાવે છે. ઇન્દ્રનો સંદેશ છે,
સંદેશ બિલકુલ સાદો સંદેશ છે, ઇન્દ્રનો સંદેશ છે, શિશુપાલનો નિગ્રહ કરવો. હવે આ જે સંદેશ છે એ સંદેશ મારો કે વ્યક્તિગત તમારો કોઈ સ્વાર્થપરક નથી, પણ આ સંદેશો જે છે એ બહુજન હિતાય છે, બહુજન સુખાય છે, સર્વજન હિતાય છે. આ ભારતીય સંસ્કૃતિ છે. ઇન્દ્ર શા માટે એને નિગ્રહ કરવાનું કે છે? વ્યક્તિગત નહીં, પોતાના પદ માટે નહીં, પોતાના સિંહાસન માટે નહીં, પણ સર્વજન સુખાય છે. માઘે કૃષ્ણના ચરિત્રનું આ નવસર્જન કર્યું છે અને બતાવ્યું છે કે મહાભારતમાં કે પુરાણમાં જે ખેડાયેલું છે એનું જે ગુણ છે, એનું જે લોકોત્તર ગુણ છે, કર્ષતિ ઇતિ કૃષ્ણ, જે આપણને એના તરફ ખેંચે છે, આજે પણ આપણને એના તરફ ખેંચાણ છે. અને એની જે ગોર આંગિરસ પાસેથી એને જે યોગ વિદ્યા પ્રાપ્ત કરી હતી અને યોગેશ્વર, એ જે બંને પાસા છે એ બંને પાસાનું કવિએ પોતાના કાવ્યમાં નિરૂપણ કરીને એને કાવ્યને એક જુદો જ નવો જ નૂતન વળાંક આપ્યો છે. શિશુપાલમાં કૃષ્ણને જો બતાવે છે, કૃષ્ણ પોતે ક્ષાત્ર ધર્મ ક્યારેય ચૂકતા નથી, કર્તવ્ય ધર્મ ક્યારેય ચૂકતા નથી, પણ ઇન્દ્ર જયારે સંદેશ લઈને આવે છે, જો એનો વિનય મહાત્મ્ય જો પહેલો સર્ગ જયારે આપણે વાંચીએ ને ત્યારે આપણને લાગે કે એને શું લખ્યું છે. ઇન્દ્રનો સંદેશ જ્યારે લઈને નારદ પધારે છે એમાં પણ એનું દર્શન છે, ન્યાય દર્શન, વૈશેષિક દર્શન. પહેલા નિર્વિકલ્પક નારદનું દર્શન થાય, પછી સવિકલ્પક ધીરે 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 આમ દેખાય અને પછી ક્રમશઃ એની જ્ઞાન થાય. આ ક્રમશઃ બતાવવાનું પાછળનું પણ કારણ જીવન દર્શન છે. આપણને એક જટ દઈને કઈ જ્ઞાન થતું નથી પદાર્થો. તો કે છે ઇન્દ્રનો સંદેશ માથે ચડાવે છે, કૃષ્ણ પરત્પર બ્રહ્મ એને માથે ચડાવે છે અને કહે છે, કવિ લખે છે, શુભે તરાચાર એમ કરીને કહે છે કે અશુભ આચરણથી પાકી ગયેલી વિપત્તિઓના દુષ્ટોને સજ્જનોએ અવશ્ય હણવા જોઈએ. એટલે આપણી જે અહિંસા છે, આપણે વિશ્વને એમ કહેવાનું છે કે અમારી જે અહિંસા છે એ અહિંસાને તમે જુદી રીતે ન સમજો. અમારી પ્રેમમય અહિંસા છે, ક્ષમાવાળી અહિંસા છે. પણ જ્યારે અમે અમારી પર જ્યારે કોઈ આવે છે, અમારી સંસ્કૃતિ ઉપર જ્યારે ઘાત થાય છે, ત્યારે અમે એટલા જ સક્ષમ છીએ તમારો પ્રતિકાર કરવા માટે. વિશ્વની કોઈ તાકાત હોય એ તાકાતનો પ્રતિકાર કરવા માટે તૈયાર છીએ. અને આજે આપણે સૌ જે રામ મંદિર બનાવી જઈ રહ્યા છે, આપણી સંસ્કૃતિને ફરી આપણે જ્યારે પ્રત્યાપિત કરવા જઈ રહ્યા છે, ત્યારે આપણે વિશ્વને બતાવી દીધું છે કે અમે હિન્દુ, અમે બહુ સાવ જુદા છીએ, નોખા છીએ. અમારી પરંપરા, સનાતન પરંપરા સાવ જુદી છે. એ જ વાત એને કહી છે કે અમે જ્યારે સમય આવે ત્યારે એ સજ્જનોને અમે અવશ્ય હણીએ છીએ. કવિએ સુંદર શબ્દ ચિત્ર દ્વારા આ વાત સ્પષ્ટ કરી છે અને નારદની વાતને એ સ્વીકારી લે છે અને ઇંગિત બતાવીને એના ભ્રુભંગના બહાના હેઠળ એ આપણને બતાવે છે કે કૃષ્ણ શિશુપાલનો વધ કરશે. સંઘર્ષ બતાવે છે. એક બાજુ શિશુપાલના વધનું પવિત્ર કાર્ય છે, તો બીજી બાજુ રાસુ યજ્ઞ હમણાં કહ્યું તેમાં ઉપસ્થિત રહેવાનું છે, પવિત્ર કાર્ય છે. એક સાથે આવી પડેલા આ સહજ કર્તવ્યમાં કેવી રીતે તાલમેલ કરવો? જો રામના જીવનમાં પણ એ જ ઘટના બની. બે શુભ કાર્ય છે, ગુડ અને બેડ હોય તો આપણે નક્કી કરીએ, નાટક પિક્ચર જોતા હોઈએ તો એક હીરો હોય તો આપણી બધાની સિમ્પથી હીરો તરફ થાય, વિલન તરફ ના જાય. એવી રીતે નાટકમાં કે કાવ્યમાં જ્યારે બે શુભ પ્રવૃત્તિઓ હોય, બે જે શુભ વૃત્તિ હોય, જેમ કે રામના જીવનમાં બની કે પ્રજા પ્રત્યેનો અસીમ પ્રેમ અને સીતા પ્રત્યેની એટલી લાગણી, આ બંને વચ્ચે શુભ વસ્તુ છે. એ બંને વચ્ચે જ્યારે ચિત્ત દોલાચલ અનુભવે ત્યારે કયો માર્ગ અપનાવવો એ એની દિવ્યતાનું પ્રમાણ છે. કૃષ્ણની પણ અત્યારે આ સ્થિતિ છે કે બંને સહજ કર્તવ્ય છે. એક તો શિશુપાલનો વધ કરવો એ પણ સહજ કર્તવ્ય છે, પવિત્ર કર્તવ્ય છે, અને રાજસુ યજ્ઞમાં જવું એ પણ સહજ કર્તવ્ય છે. એ બંને વચ્ચેનો તાલમેલ કરવા, આ તાલમેલ જે છે ને એ પણ આપણા જીવનમાં બહુ જરૂરી છે. આપણે પણ એ પ્રકારે આપણે તાલમેલ સાધવો પડે જીવનમાં, જીવનના યજ્ઞોમાં. એને બીજા સર્ગમાં કરી છે. ઉદ્ધવના યજ્ઞને, ઉદ્ધવના મતને સહજપણે સ્વીકારીએ એવું કવિએ નિરૂપણ કર્યું છે. તો કવિએ એ રીતે નિરૂપણ કર્યું ઉદ્ધવની વાતને કે આપણે અથવા તો કૃષ્ણની ઉદ્ધવની વાતને સ્વીકારવી પડે, જેના દ્વારા આપણને તાપરહિત, બધાનું હિત કરનાર કૃષ્ણનું જે પ્રેમમય જીવન છે, પ્રેમમય જે સ્વરૂપ છે, કૃષ્ણ તો પ્રેમનો પર્યાય છે. એ પ્રેમનો જે પર્યાય છે, એ પ્રેમનો પર્યાય જો એને જે બતાવ્યું કે ભાઈ શિશુપાલના 100 ગુના માફ કરવાનું એને વચન તો આપ્યું હતું, પણ મને એમ લાગે છે કે આપણને એવું લાગે છે કે ભાઈ શિશુપાલે તો 100 ગુના તો ક્યારના કરી દીધેલા, એ મર્યાદા તો ક્યારની પૂરી થઈ ગયેલી. એવું નથી કે અત્યારે મર્યાદા પૂરી થઈ 100 ને લાવો તારે, ઘણા વખત પહેલા મર્યાદા પૂરી કરી દીધી હતી. પણ કૃષ્ણને પોતાની પ્રતિજ્ઞા
નો અમલ કરવાની, પ્રતિજ્ઞા પૂર્ણ કરવાની જરા પણ ઉતાવળ નથી. આ કૃષ્ણનું વ્યક્તિત્વ છે, આ ભારતીય વ્યક્તિત્વ છે, આ ભારતીય પરંપરા છે. કારણ કે આપણા વ્યક્તિત્વમાં કૃષ્ણની વ્યક્તિત્વનું જે પશુ છે એ છે મૃદુતા, સહજતા, સરળતા અને નીતિ કૌશળતા. એમ કવિ આપણને એવો સંદેશ આપવા માંગે છે કે આ બહુ જ સહજ સંદેશ, બહુ અગત્યનો સંદેશ માગે આપણને બતાવ્યો છે. અને એ છે જે આપણે અત્યારે પાકિસ્તાન આપણને અવરચંડાઈ કરે છે, કે ચાઇના આડોડાઈ કરે છે અને આપણો પક્ષ થોડી જમીન હડપ લઈ લે, પાકિસ્તાન આ રીતે આતંકવાદની પ્રવૃત્તિઓ કરાવે. આપણે એવું લાગે કે આ યુદ્ધ કરી દેવું જોઈએ, આ આપણે એકવાર ફેસલો થઈ જાય. ના થાય, એવું ના કરી શકાય. કારણ કે આપણા જીન્સમાં, આપણી પરંપરામાં આક્રમકતા કે હિંસકતા નથી. કારણ કે આપણે એવું જાણ્યું છે, આપણે એવું સમજ્યા છીએ, આપણે એવું શાસ્ત્રકારોએ કહ્યું છે કે આક્રમકતા અને હિંસકતા એ પ્રશ્નોને વધારે જન્મ આપે છે, પ્રશ્નોને વધારે વકરાવે છે, પ્રશ્નોને વધારે મૂંઝવણમાં મૂકે છે, એ વધારે પ્રશ્નો ઉભા કરે છે. એ કૃષ્ણના વ્યક્તિત્વમાંથી આપણે સમજ્યા છીએ. ધીસ ઇઝ આપણો આધ્યાત્મિક, આપણો ભાવ પક્ષ છે, આ બતાવે છે. તેથી આપણે શું કરવું જોઈએ કે આપણે શાંત ચિત્તે, બીજાને સંતાપ ન થાય તે રીતે આપણે એનો ઉકેલનો માર્ગ કરવો જોઈએ. અને આ જે આપણી ઊંડી બુદ્ધિમત્તા છે, આપણે ચંડાઈ નહીં કરવાની, આપણે ક્યારે યુદ્ધ કરવા ગયા જ નથી, આપણો ભારતીય પરંપરા જ રહી છે. પણ જ્યારે યુદ્ધ આવી પડ્યું છે ત્યારે આપણે લડ્યા છીએ. એ આપણી જે ઊંડી બુદ્ધિમત્તા છે એની દૃષ્ટિએ પણ જોઈએ તો કૃષ્ણની આ જે શૈલી છે, કૃષ્ણનું આ જે વ્યક્તિત્વ છે, કૃષ્ણનું જે આ એક સમગ્ર પાસું જે છે એ છે અનાક્રમકતા, અહિંસા પ્રધાન એની કાર્ય પદ્ધતિ છે. એ આપણા સમાજમાં, ભારતીય સમાજમાં, ભારતીય સંસ્કૃતિમાં ઇષ્ટ છે, એ આવકાર્ય છે. અને એને લઈને આપણો જીવન વ્યવહાર ચાલે છે, એને લઈને આપણે ઊંડામાં ઊંડી, નાનામાં નાની વ્યક્તિમાં એ ભાવ આપણો રહેલો છે. એ બધી વસ્તુ આપણામાં છે. એ કૃષ્ણ દ્વારા માર્ગ આપણને બતાવે છે. અનાક્રમક, અહિંસા પ્રધાન કાર્યશૈલી જ બધા પ્રશ્નોનું નિરાકરણ લાવી શકે છે. અને આપણે જોઈએ છીએ અત્યારે આપણને લોકો COVID-19 આપણને બહુ યાદ કરે છે, બીજા વિશ્વના દેશો, કે આપણે વેક્સિન આપણે બીજા દેશોને આપી. કેટલું મોટું કાર્ય છે. એ પણ આપણી અનાક્રમક અને અહિંસા પ્રધાન કાર્યશૈલી છે. આપણા મૂળમાં તો આધ્યાત્મિકતા છે. બીજું એનું નેતૃત્વ છે, યુદ્ધ કરવાનું જે કૌશલ છે એ પણ છે એની પાસે. વળી જે રાજા કહે છે, બહુ પ્રતિજ્ઞા કરે છે કૃષ્ણ, કે જે રાજા તમારા આ યજ્ઞમાં સેવકની જેમ કામ નહીં કરે, તેના દેહને સુદર્શન ચક્ર દ્વારા સુદર્શન ચક્ર દળ રૂપે રહેવા દેશે નહીં. હવે એવું લાગે કે આ તો કૃષ્ણ ધમકી આપે છે. કૃષ્ણ ધમકી ના આપે તો કૃષ્ણ કહેવાય નહીં, એવું આપણે માનીએ છીએ. એનું વ્યક્તિત્વ એવું છે આપણા સામાન્ય જન સમુદાયમાં કે કૃષ્ણ તો ધમકી આપી શકે, પણ એ કહે છે કે આ ધમકી રૂપે આપણને લાગે, પણ ચોક્કસ એને આ જે વિધાન કર્યું છે એ દુષ્ટ વ્યક્તિના વ્યક્તિત્વને, એના સમુદાયને ઉદ્દેશીને કર્યું છે, એના સમુદાયને બોલાવીને કર્યું છે. અને આપણે કરવું પડે, એ બરાબર છે, આવશ્યક છે. એમ શિશુપાલ દ્વારા આપણે જોઈએ છે, આખા કાવ્યમાંથી જ્યારે પસાર થતા હોઈએ ત્યારે શિશુપાલ દ્વારા બોલાયેલા કટુ વચનો, કર્કશ વચનો, કઠોર વચનો, ઇવન અંગત અપમાન વખતે પણ કૃષ્ણ મત્સર રહિત રહે છે. બિલકુલ એની ચિત્ત ઉપર, એના મુખ મંડળ ઉપર પ્રસન્નતા જ વર્તાય છે, જરા પણ એના પ્રત્યેનો દુર્ભાવ નથી. કેટલું મોટું બેલેન્સ એને કર્યું છે વ્યક્તિત્વમાં. તેના પ્રત્યેનો એમના ચિત્ત ઉપર ઊંડો ક્ષમાભાવ એ આપણને વર્તાય છે. અને આ ક્ષમાભાવ એના મુખમંડળ પર આપણને નિર્વ્યાજપણે દેખાય છે. એ કદાચ શિશુપાલ જેવો બહુ જ તામસિક પ્રકૃતિવાળો કોઈ જીવાત્મા હશે કે જે આ જોઈ ના શકે, જેને આપણે જોઈ શકીએ છીએ. આજે પણ આપણે કૃષ્ણને મળ્યા ચિત્ર દ્વારા પણ આપણને જોવા મળે છે. આ પ્રસંગ એવું બતાવે છે, આ કૃષ્ણનું જે આ શિશુપાલ સાથેનું જે વાક યુદ્ધ જે થયું હતું, તો એની સાથેનો જે સંઘર્ષ છે, એ સંઘર્ષ દ્વારા આપણને એવું બતાવે છે કે જે આપણી ભારતીય સંસ્કૃતિ જેને કહે છે, એક તો અહિંસા અને ક્ષમા, દયા, સૌખ્ય, આ બધા જ જે આપણા ભારતીય સંસ્કૃતિના જે પાસા છે એ જ સામાજિક ક્રાંતિનું સાધન છે. અને કૃષ્ણએ આ અર્થમાં સામાજિક ક્રાંતિ કરી છે.
એ એનું મહત્તા છે. સમાજનું પરિવર્તન, સમાજમાં ક્રાંતિ કરવી, અને એ પણ કેટલા વિશાળ જન સમુદાયમાં. આપણે કૃષ્ણને વિશ્વના અવતાર માનીએ અથવા બાજુ રાખીએ તો પણ કૃષ્ણ આપણને અથવા તો માઘ કૃષ્ણને આપણી સમક્ષ જે ઉપસ્થિત કરે છે એ તો મનુષ્ય તરીકે એનું મૂર્તિમંત સ્વરૂપ આપણને દેખાય છે. મનુષ્ય તરીકે, પૂર્ણ મનુષ્ય તરીકે. બસ આપણે એને જ પામવું છે. આપણે દેવત્વ સુધી નથી જવું, આપણે દેવત્વને પામવું જ નથી, પણ પૂર્ણ મનુષ્યત્વને જો આપણે પામી જઈએ, એ કૃષ્ણના જીવનમાંથી જો આપણે શીખીએ, તો મને લાગે છે કે આ થાય. એટલે કૃષ્ણ જે છે એ કૃષ્ણનું જે જોડાણ છે, એ જે કૃષ્ણનું જોડાણ છે એ સામાન્ય જન સમુદાય સાથે છે, આમ વર્ગ સાથે છે, આમ પ્રજા સાથે છે. એ લોકનાયક છે, લોકનેતા છે, અને લોકનાયક હોવાને કારણે એનો વિકાસ, એની ઉન્નતિ, એનું ઉત્કર્ષ થાય, એને માટે સતત મથતા રહ્યા છે. સતત એને આપણા આખા કૃષ્ણના જીવનને જોઈએ તો એવું લાગે છે, માગ એવું બતાવે છે. અને એ જ વાત એને કહી, બહુ સરસ કહી, કે જાણે કે નારદનું જ્યારે આગમન થયું ત્યારે તો કેવું કૃષ્ણમાં કેવા કૃષ્ણ લાગે છે. એના મુખમંડળ ઉપર એટલો બધો આનંદ થઈ ગયો. યુગાંત કાલ પ્રતિસૌરતાત્મનો જગંત યસ્યામ સવિકાસમાસત તનૌ મમુહ તત્ર ન કૈટભ દ્વિષ તપુદનાભ્યગમ સંભવ અબુદઃ. પ્રલયકાળ વખતે પ્રાણી માત્રને પોતાનામાં સમાવી લેનારા હરિના દેહમાં જે ભુવનોનો વિસ્તાર સમાઈ ગયો હતો, એ દેહમાં તપોધનના આગમનથી, તપ એ વદન, એ ધીસ ઇઝ અવર સંસ્કૃતિ, તપ જ જેનું ધન છે, એના આગમનથી ઉત્પન્ન થયેલો જે હર્ષ છે એ સમાઈ ના શક્યો, બહાર પ્રગટ થઈ જતો હતો. એવું જે સુંદર ચિત્રણ એને માગે આપણને બતાવ્યું કે સેવા અને હર્ષ આપણે બે સાથે નથી જતું. ક્યારેય આપણે સેવા કરીએ છીએ પણ મનમાં મારીને કરીએ છીએ, આનંદથી નથી કરતા કે આ ક્યાં આવી પડ્યો, ચાલો કોઈ વિકલ્પ નથી, છુટકારો નથી, તો સેવા કરીએ. અમને સેવાનું બહુ સરસ હમણાં ઉદાહરણો આપણને મળ્યા. આપણે રામ મંદિર નિર્માણ માટે જે એકત્રીકરણ કરતા હતા એમાં પણ મને પણ જવાનું ક્યારેક મળ્યું. બધા કેટલા બધા આનંદ થઈને આપણને એમાં જે ફંડ ફાળો આપતા હતા, બહુ આનંદિત થઈને. શું આપે છે મહત્વનું નથી, પણ મારા રામનું મંદિર બને છે, મારા રામ છે, મારા આદર્શ પુરુષ છે, એવું આપણને લાગે. આનંદ હર્ષ થતું હતું એ લોકોને. સેવા આપીને આનંદ થતો. સેવા અને હર્ષ તેમનામાં દેખાય છે, જે સહજ માનવીય સ્પર્શ વાળો છે. બસ આ જ નારદને જ્યારે મળે છે, અને નારદને જ્યારે મળવાથી એને જે આનંદ થયો છે, એ હર્ષ થયો છે, અને એની જે સેવા સપર્યા જેણે કરી, એ જે સહજ જે છે એ માનવીય સ્પર્શ વાળો છે. એ માનવીય સ્પર્શ આપણને ગમે છે. એટલા માટે આમ સામાન્ય જીવન, સામાન્ય મનુષ્યમાં પ્રસરેલી જે કૃષ્ણની કીર્તિ છે, કૃષ્ણનો જે યશ છે, એની જે યશોગાથા છે, એની જે સુંદર છબી, અલગ છબી, છેલ છબીલી જે છબી છે, શ્યામ સુંદર જે છે, કુંજ બિહારી જે છે, અથવા તો જે આપણે જેને કેટલા બધા નામ આપી શકાય એવું જે એનું સુંદર સ્વરૂપ છે, એને કારણે લોકો આજે પણ આવા મહનીય વ્યક્તિત્વને કારણે, જેને આપણા આધ્યાત્મિકતાને એટલી બધી ઉજાગર કરી છે, આપણા પક્ષને, એવા એની જે ચિર દર્શનથી, એના દર્શનથી આપણે ઊંડી શાતા અનુભવે છે. આ કવિ માઘનું દર્શન છે, અને માઘ એ બતાવવા માંગે છે કૃષ્ણના પાત્ર દ્વારા કે પ્રેમ જ મનુષ્યને સત્યની પાસે લાવી શકે છે. બસ આ સત્યનું અન્વેષણ કરવાનું છે. સત્ય એટલે શું? સત્યને આ શોધવાનું છે કે પ્રેમ જ એક જ માર્ગ એવો છે કે જે મનુષ્યને સત્યની સમીપ લાવે છે, અને એ છે પ્રેમ. અને આ પ્રેમનું પિયુષ પાન કર્યું છે ભગવાન કૃષ્ણએ, કારણ કે ભગવાન કૃષ્ણ એ પ્રેમનું મૂર્તિમંત સ્વરૂપ છે. મૂર્તિમંત સ્વરૂપ છે, નિર્વ્યાજ મૂર્તિમંત સ્વરૂપ છે. એના જેવું મૂર્તિમંત સ્વરૂપ આપણને કઈ દેખાય નહીં. અને તેથી એ યુદ્ધમાં પૂર્ણ પરાક્રમ તો દાખવે જ, પણ સાથે સાથે કૃષ્ણ જે છે ને એ પ્રેમ દીક્ષાને વશ છે. પ્રેમ દીક્ષાને વશ છે. અને તેથી એ યુદ્ધનો પ્રતિકાર કરવા છતાં, યુદ્ધને જો એના મનમાં યુદ્ધ કરવા છતાં, યુદ્ધનો પ્રતિકાર કરવા છતાં, યુદ્ધને બરાબર ખેલી લેવા છતાં પણ એના અંતરમાં ઊંડે પ્રેમ છે, અહિંસા છે, શાંતિ છે, ક્ષમા છે, દયા છે, સૌહાર્દ છે, સત્ય છે, આ બધું જ છે. અને આ જ્યારે આવે, માઘ એ બતાવે છે, એ બતાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. આ બધામાંથી જ, આ બધાને સ્વીકારીને જ જગતના વિકાસનો માર્ગ બને છે.
આપણે જો સેતુ બનાવવો હોય, આપણે જો માર્ગ બનાવવો હોય, તો આ બધાને સાથે રાખવું પડે, તો જ થઈ શકે. પ્રેમ, અહિંસા, ક્ષમા, દયા, સૌહાર્દ, આ બધું જ, આ બધાથી જ જગતના વિકાસનો માર્ગ બને છે, અને આપણે જ એ કંડારી શક્યા છીએ, બીજો કોઈ નહીં. અને કૃષ્ણને આપણે જોઈએ છીએ, શિશુપાલનો જ્યારે વધ કરે છે અને પરાભવની જે ઘડી છે, એ પરાભવની ઘડી આવે છે ત્યારે આપણને તો કોઈ દુશ્મનને કંઈક પણ આપણે વચન શબ્દથી કે એનાથી કહેવાનું થાય તો પણ આપણે આનંદિત થઈ જઈએ, આજે કહી દીધું, બરાબર થયું, આજે એને કહી દીધું જે કહેવાનું હતું તે. પણ કૃષ્ણ આટલું બધું, એને એટલા બધા અપરાધ કર્યા છે, એ અપરાધ કર્યા હોવા છતાં પણ જ્યારે એનો અંતિમ ઘડી જ્યારે આવે છે ત્યારે એને પણ એ મોક્ષ આપે છે. આનય હરિશ્રેષ્ઠ દત્તમ અભયમ મયા. રાવણ વા સ્વયં, રાવણ હોય કે બીજો કોઈ હોય, તું એને મારી પાસે લઈ આવ, શરણાગત લઈ આવ, શરણાગત કર, હું એને અભય આપીશ. આ ભગવાનની નેમ છે, ટેક છે. એ ટેક આપણને એમાં જોવા મળે છે. અને ચક્રથી, સુદર્શન ચક્રથી એનો શિરચ્છેદ કરવા છતાં પણ એનો જે અંતરાત્મા છે, એનું જે શિશુપાલનો જે અંતરાત્મા છે, એ અંતરાત્માને નિત્ય, શુદ્ધ, બુદ્ધ, મુક્ત કરીને, અને બહુ સરસ કવિએ લખ્યું છે, એને આવરણ મુક્ત કરીને, બસ આ આવરણો જ આપણે ત્યજવાના છે. કૃષ્ણના જીવનમાંથી એ જ શીખવાનું છે કે આપણે આવરણોનો ત્યજવાના છે. આપણે તો જાતે જ બધા આવરણો બનાવવા લાગ્યા છે, કુંડળો કરીએ છીએ, આપણે વર્તુળો કર્યા કરીએ છીએ. એ આવરણોમાંથી આપણે મુક્ત થવાનું છે અને પોતે પોતાનામાં સમાવી લે છે. આ કૃષ્ણની ગૌરવ છે. જાણે કે માગ પોતાના, ક્યારેક એવું લાગે કે કવિ જયારે આવું નિરૂપણ કરે છે ત્યારે એવું લાગે છે કે કેવી એકબીજા કવિઓની છાયા આપણને એમાં દેખાય, અને એવું લાગે, એવું આપણને અનુભવાય કે ભારવી જે કહે છે એક વસ્તુ એમાં દેખાય છે કે અનાર્યના સંગ કરતા તો પોતાની પાત્રતાને વધારે એવી મહાત્મા સાથેનું વેર પણ પસંદ કરવા જેવું છે. એટલે વેર પણ શિશુપાલ જેવા સાથે, એટલે કહ્યું છે કે વિષય જે કઈ હોય એ વિષય કૃષ્ણ હોવો જોઈએ. અને કૃષ્ણના વ્યક્તિત્વમાંથી આપણને જાણવા મળે છે, જોવા મળે છે. માગે બતાવવા માંગે છે. અને જગત વ્યાપી જે અત્યારે આપણે જેને અનુભવી રહ્યા છે, ચાઇના દ્વારા જે આ કોરોના જે આવ્યું, એ ત્રાસવાદ છે, એક પ્રકારનું જૈવિક હથિયાર છે ચાઇનાનું. એ જૈવિક હથિયારને પણ શમન કરવા માટે જો કોઈ ઉપાય હોય અને તો એ છે, કારણ કે નહીં તો અત્યારે આપણે યુદ્ધ કરી શક્યા હોય ચાઇના સાથે, વિશ્વ યુદ્ધ ફાટી નીકળ્યો, પણ નહીં, આપણે આત્મસંયમથી જે કેળવાયેલું આપણું જે પ્રેમમય જીવન છે, એ પ્રેમમય જીવનનો જે સંદેશ આપણે વિશ્વને આપ્યો છે, એને કારણે આપણે અત્યારે સુખી છીએ, સમૃદ્ધ છીએ. તો કાવ્યનું જે મૂળ છે, મૂળ કથાનક જે છે, એ આ રસાયેલા જીવન દર્શનને, કૃષ્ણના જીવન દર્શનને, આત્મસંયમથી કેળવાયેલો જે પ્રેમમય જીવન છે, આપણે આખા વિશ્વને આ સંદેશો આપ્યો છે અને આપતા રહ્યા છીએ, અત્યારે આપી રહ્યા છીએ. એને આ કાવ્યમાં બતાવ્યું છે. આ કાવ્ય જ માનવ જીવનને, જો માગને વાંચીએ ને તો ઘણા બધા સ્થિત્યંતરો એમાંથી જોવા મળે છે. કાવ્ય દ્વારા આપણે એવું લાગે છે કે આપણા જીવનને અનેક રીતે સંસ્કારિત કરતું રહ્યું છે આ કાવ્ય. અને આપણે જે સત્યના ઉપાસક છીએ, જો એને ગાંધીજી આપણે જે સત્યની વાત કરી, આપણા ઉપનિષદોમાં પણ કહ્યું અથવા તો વેદમાં પણ જે કહ્યું, એ જ વસ્તુ એને કાવ્યના માધ્યમ દ્વારા સત્યના ઉપાસક બનવાની આપણને જેને શીખ આપી, અથવા તો આપણું જીવન કેવી રીતે ઉર્ધ્વગામી બને, એની જે શ્રદ્ધેયતા, માનવીય પ્રકર્ષતા, માનવમાં રહેલી જે એની જે એસન્સ છે, એને જે ઓળખી રાખ્યું છે, એ બધી વસ્તુઓમાં માગ આપણને દેખાય છે, એ બધી વસ્તુ આપણને બતાવે છે. તો ભાવકમાં જ્યારે આ બધી વસ્તુ સંક્રાંત થાય, પોતે જે અનુભવેલું છે, એ અનુભવેલું જ્યારે આપણે કાવ્ય વાંચતા હોઈએ ત્યારે આપણને એવું લાગે, તો એમ લાગે કે મન લાગે છે, એમ કહે છે માગ, એવું કહે છે કે જ્યારે આપણને આવી પુરુષાર્થની સિદ્ધિ થતી હોય ત્યારે એ જ વસ્તુ આપણને એવું બતાવે કે પોતાની અનુભૂતિમાં જે સંક્રાંત થાય છે, એના દ્વારા પુરુષાર્થની જે સિદ્ધિ થાય છે, સાથે સાથે આપણે કાવ્ય દ્વારા કે નાટક દ્વારા કે આપણે કોઈ કૃતિ દ્વારા આપણા પ્રશ્નોનું સમાધાન પણ શોધતા હોઈએ છીએ. એ પછી આપણા પ્રશ્નો નૈતિક પણ હોઈ શકે, આધ્યાત્મિક પણ હોઈ શકે, બીજા પ્રકારના પ્રશ્નો હોય, એ પ્રશ્નોનું સમાધાન પણ કવિ સાથે સાથે આપણને આપતા રહે છે. અને આમ કૃષ્ણનો જે વ્યવહાર છે, ને અગાઉ પહેલું તેમ જોઈએ આપણે, તો માગે જે બતાવ્યો છે, અને માગે બરાબર કૃષ્ણના વ્યક્તિત્વને પકડ્યું છે, અને એ છે અહિંસામૂલક વ્યવહાર. આપણને એવું થાય કે અહિંસામૂલક વ્યવહાર હોય તો શિશુપાલ વધ એવું શીર્ષક જ આપણને તો વધ ક્રિયા સાથે જોડાયેલું છે, તો એનું સમાધાન શું? કવિએ સમાધાન પણ આપ્યું છે. ભીષ્મ દ્વારા જે બોલાયેલું વચન છે,
એ ભીષ્મ જ્યારે બોલે છે ત્યારે જુઓ કેવું એને બતાવ્યું. ભીષ્મ દ્વારા જે બોલાયેલું વચન છે એમાં અહિંસા ભાવ ભારોભાર પ્રગટ થાય છે અને બતાવે છે યોગ સૂત્રને આધારે. યોગ સૂત્રમાં જે આપેલી ઈશ્વરની જે વ્યાખ્યા છે, જો માઘ એને એની સાથે જોડે છે. યોગ સૂત્રમાં જે યોગ સૂત્રકારે જે ઈશ્વરની વ્યાખ્યા આપી છે એનો ઉલ્લેખ કરે છે અને જે કહે છે કે કર્મ અને કર્મનું જે ફળ અને આપણું કર્મ તરફનું આપણું જે મનોવલણ જે છે એ પ્રમાણે એમ કહેવાનો છે. કવિનો આશય એ છે કે યુદ્ધ તો કરવું જ પડે, અનિવાર્ય છે, આવી પડે તો આપણે યુદ્ધ કરવાનું જ, પણ જેમ ગીતાએ આપણને ઉપદેશ આપ્યો એ પ્રમાણે કરવાનું, વિગત જ્વર થઈને કરવાનું. એ વાત, એ ગર્ભિતાર્થ માઘમાં પણ આખા કાવ્ય દરમિયાન ગુંજે છે. વિગત જ્વર થઈને કરવાનું છે, એનો ધ્વનિ ગુંજે છે. જો કૃષ્ણનું કેવું વ્યક્તિત્વ, નોખું વ્યક્તિત્વ એને બતાવ્યું છે, ભિન્ન ભિન્ન પાસાઓને એને બતાવ્યા છે અને એના દ્વારા એક જ વસ્તુ એને બતાવી છે કે અહિંસામૂલક ભાવના, ક્ષમા ભાવ, એ બધું વસ્તુ એને બતાવી છે. કવિ એને ક્યારેક ક્યારેક રીરણસુ કહે છે. રીરણસુ, રમણ કરવાની ઈચ્છા વાળા, રમણશીલ, એવું એનું વિશેષણ એને વાપ્યું છે. ક્યારેય એને યુત્સુ નથી કહેતા. યુત્સુ એને એવું કહ્યું નથી. કવિ એવું કહેવા માંગે છે, એમ બતાવવા માંગે છે, રીરણસુ કહ્યા પછી પણ જો વિરોધી ભાવને અભિવ્યક્ત કરવાની આ માધ્યમ છે, ભાઈ રીરણસુ કહ્યા પછી પણ એમને કોઈ રાણી સાથે સહવાસ કર્યો હોય એવું ક્યાંય આખા કાવ્યમાં ઉલ્લેખ કર્યો નથી. તો પછી એને રીરમસીપણાનું શું, એનું રસિકપણાનું શું, એ રસિકપણાનું રમણીયપણાનું શું કરવાનું? કારણ કે કૃષ્ણ તો રસિક છે, રમણશીલ છે. તો કવિ જે નથી કહેતો ને એ કહે છે, જે નથી એ બતાવે છે અને એ બતાવે છે કે એનું જે એકદમ ઉદ્દામ જે યૌવન છે, એનું જે રમણીયશીલતા છે, એની જે રસિકપણું છે, એ રસિકપણાને એને પોતાના આત્મસંયમમાં સંક્રાંત કરીને એની પરિણતિ સાધી છે અને એના દ્વારા બ્રહ્મતેજ પ્રગટ કર્યું છે. આ વાત માઘ જેવો દાર્શનિક કવિ જ આપણી સમક્ષ કરી શકે, કારણ કે એની જે રીરમસા છે, એની જે રમણીયતા છે, એની જે રસિકપણું છે, એ રસિકપણાને એને આત્મક્રીડા સાથે જોડી છે. એટલે સહજ રીતે ઇન્દ્રિયોને દમન કરીને, ઇન્દ્રિયોનું દમન કરીને નહીં, સહજ પ્રવૃત્તિઓ સાથે ચાલે છે. અને એટલા માટે જ કૃષ્ણ અપમાન વખતે પણ એટલી જ તટસ્થતા, એટલું જ સૌમ્ય, એટલું જ ધૈર્ય, એટલું જ ધીરજ ધારણ કરી શકે છે અને પોતે અહિંસક, દયામય, કરુણા, વરુણાલય છે એનો આપણને પરિચય કરાવે છે. જો કૃષ્ણ છે એ શિશુપાલના જે સ્વચ્છંદ છે, શિશુપાલની જે આડોડાઈ છે, શિશુપાલની જે અવડચંડાઈ છે, એ આડોડાઈને બહુ જ મોકળાશ આપે છે, ખુલ્લું મેદાન આપે છે, એને બહુ જ તક આપે છે કે તારા મનમાં જે હોય તે તું બોલ્યા કર ભાઈ, કે વાંધો નહીં. પણ માઘે એની સામે એને આ રીતે શબ્દ યુદ્ધ કરતા નથી બતાવ્યા. કૃષ્ણને માગે મિતભાષી બતાવ્યા છે. બહુ ઓછું બોલે છે, પણ જે બોલે છે બહુ સટીક બોલે છે. આ પણ એક બહુ મહત્વનો ગુણ છે કૃષ્ણનો. શિશુપાલના દૂત શિશુપાલનું જ્યારે દૂત આવે છે એ ત્યારે એમ કહે છે કે એને બહુ કટુ વચન બોલે છે, કર્કશ વચન બોલે છે, અને જ્યારે એની સામે જ્યારે પ્રત્યુત્તર આપવાનો થાય છે કૃષ્ણને, ત્યારે કૃષ્ણનું જે વિનય મહાત્મ્ય છે, વિનય ધર્મ છે, આ માઘે જ બતાવ્યું છે કે માઘના કૃષ્ણ છે. આપણે બીજી કોઈ જગ્યાએ આવા જોવા નથી મળ્યા. એ માઘ કે છે એનું જે વિનય ધર્મ છે, અપૂર્વ ક્ષમા, એને જે અપૂર્વ ક્ષમા છે, એ ક્ષમા તો પોતાના વ્યક્તિત્વમાં તો ખરી, પણ જે પોતાના સાથીઓ છે એ સાથીઓમાં પણ એને પ્રતિષ્ઠિત કરી છે. એટલે આપણામાં માઘે કૃષ્ણના પાત્ર દ્વારા આ બધી વસ્તુઓને પ્રગટ કરી છે, પ્રતિષ્ઠિત કરી છે. એટલે એ બધી વસ્તુઓને લઈને પણ કૃષ્ણનું જે વ્યક્તિત્વ, એ આની જે આધ્યાત્મિક જે પાસું છે એના દ્વારા એને બતાવ્યું છે. કાવ્યમાં જે સંઘર્ષ હોય છે એ સંઘર્ષ પણ એને બતાવ્યું છે. જો કેવું સરસ યજ્ઞ પ્રસંગનું એને નિરૂપણ કર્યું છે. આપણે બીજા સર્ગમાં યજ્ઞની મહિમાનું વ્યાપક ચિંતન એને ઉદ્ધવના સંભાષણ દ્વારા મૂક્યું છે. જ્યારે 14મા સર્ગમાં બધી જે જુદી જુદી વિધિઓ થાય છે, રાજસુ યજ્ઞ હોય ત્યારે ધાર્મિક વિધિ હોય, દક્ષિણા વિધિ હોય, દાન વિધિ હોય, આતિથ્ય વિધિ હોય, અર્ઘાહરણ વિધિ હોય, એ બધી વિધિઓનું વર્ણન કર્યું છે. એને પણ આપણે તપાસી શકીએ કે આ બધી શું છે, આ કેવા પ્રકારે આ માઘ આપણી સમક્ષ લઈ આવ્યા છે, આતિથ્ય વિધિ, દાન વિધિ વગેરે. તો કવિ
જો આપણી આખી સનાતન સંસ્કૃતિને ફરી પાછી ઉજાગર કરતા કે છે. એનું કહેવાનો અર્થ એમ છે કે આ સૃષ્ટિ જે છે એ સૃષ્ટિ ચક્રમાં જે ગીતાએ કહ્યું છે એ જ વાત એને કહે છે કે સૃષ્ટિ ચક્રમાં યજ્ઞ અત્યંત અત્યંત આવશ્યક છે. અને આ જ વાત એને માગે પ્રથમ સર્ગમાં નારદ દ્વારા, 14મા સર્ગમાં 30 શ્લોકોમાં ભીષ્મ દ્વારા કૃષ્ણની જે સ્તુતિ કરી છે એ જ બતાવી છે. એમ કહેવાનો અર્થ એમ છે કે બધાના હૃદયમાં રહેલો હું છું, પ્રત્યેક વ્યક્તિમાં હું છું, કણ કણમાં રહેલો હું છું, વિશ્વના દરેકમાં હું છું, વિશ્વમાં એકરસ હું છું, એકરૂપતા છે. અને આ જે એકરૂપતા જેને વેદાંતે અહમ બ્રહ્માસ્મિ એનો જે ડિંડિમ ઘોષ કર્યો, એનું જે અખિલાય દર્શન કર્યું, એ જ અખિલાયનું દર્શન મહાકવિ માગે આપણને કૃષ્ણના પાત્ર દ્વારા પરા ચૈતન્યની જે અભિવ્યક્તિ છે, પરમ ચૈતન્યનો જે આવિર્ભાવ છે, પરમ ચૈતન્યના જે સ્વરૂપો છે, એનું આપણને ઇન્દ્રિય ગ્રાહ્ય બને રીતે, સંવાદિતતા બને રીતે, મર્યાદાઓથી યુક્ત હોવા છતાં પણ આપણને એનું જે વ્યક્તિત્વનો, સૂક્ષ્મ વ્યક્તિત્વનો જે પરિચય કરાવ્યો અને એના દ્વારા આપણને એ ઉપદેશ આપ્યો કે આ જગત જે છે એ જગતની જે વ્યવસ્થા છે એ વ્યવસ્થાનું રક્ષણ કરવાની જવાબદારી માત્ર કોઈ એક વ્યક્તિની નથી, આપણી પણ છે. આપણે ગુડ સિટીઝન થઈએ, ગુડ સારા નાગરિક બનીએ, એવો એને જીવન વ્યવસ્થાને રક્ષણ કરવાનો જે ઉપાય એને બતાવ્યો એ આપણને કૃષ્ણના પાત્ર દ્વારા માગે આપણને બતાવ્યું છે. અને એ જ વસ્તુ મને લાગે છે કે માગ કહે છે હરતિ અગમ સંપ્રતિ હેતુ ઈષ્યતઃ શુભસ્ય પૂર્વાચરિતૈ કૃતમ શુભઃ. અત્યારે તો આપનું દર્શન છે એ પૂર્વ કર્મમાં કરેલા જે છે શુભ કર્મ છે એને હરી લેનારું છે. તો આપણા જીવનમાં પણ ભગવાન કૃષ્ણનું એવું દર્શન થાય કે આપણું જે અનિષ્ટ છે અનિષ્ટ દૂર થાય અને આપણું જે પાપ છે એ પાપને દૂર કરે એવી આપણે પ્રાર્થના કરીએ. માગે પોતાની રીતે નોખી રીતે કૃષ્ણને નિરૂપ્યા છે. આ રીતે પણ આપણે એના પક્ષને જરા જોઈએ. હજુ એક બીજો પક્ષ પણ આપણે જોઈ શકીએ અને એ છે એનું મનોવૈજ્ઞાનિક નિરૂપણ. માગે જે મનોવૈજ્ઞાનિક રીતે મહાકાવ્યમાં એનું નિરૂપણ કર્યું છે. કારણ કે શિશુપાલ જે છે એ એક સાયકિક કેસ છે અને સાયકિક કેસ હોવાને કારણે એનો કેસ સ્ટડીઝ પણ આપણે કરી શકીએ કે એની સાયકિક કેવી રીતે ક્યાં કુંઠિત થઈ ગઈ છે, એના મનમાં કેવા એના આવિર્ભાવો છે, એનો પણ આપણે અભ્યાસ કરીએ અને એને કેવી રીતે આપણે દૂર કરી શકીએ. મને લાગે છે કે આપણે આપણા ગ્રંથોને જુદી રીતે બોલાવવાનો આપણે એક દ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત કરી શકીએ. શ્રી ગોવિંદ ગુરુ વિશ્વવિદ્યાલયના આ સમૃદ્ધ વ્યાખ્યાન માળામાં માઘે જે કહ્યું છે તે ગચ્છતઃ સ્ખલનં ક્વાપી, એ વાતને યાદ રાખીને માગે જે કહ્યું છે તે વસ્તુને, માગની જ વાતને મેં તો પ્રવક્તા રૂપે આપની સમક્ષ મને જેમાં દેખાયું, મેં જે કંઈ વાંચ્યું, વિચાર્યું, જે કર્યું છે એ આપની સમક્ષ પ્રગટ કર્યું છે. આપ સર્વનો રાજેશભાઈ વ્યાસ અને આખી ટીમ તથા શ્રી ગોવિંદ ગુરુ વિશ્વવિદ્યાલયના આદરણીય કુલપતિ શ્રી અને રજેશ પણ અને ખાસ પરસ્પરમ ભાવયંતમ, આપણે એકબીજાને પરસ્પર આદર સન્માન આપનારા આપણા સવયસ્ક અધ્યાપક મિત્રો, વિદ્યાર્થી મિત્રો, દિનેશભાઈ માછી સાહેબ અમારા વડીલ અને બીજા બધા જ જે જોડાયા છે એ બધાનો હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું. ધન્યવાદ. જી ખૂબ ધન્યવાદ સર આપનો. સાથે મહેશભાઈ મહેતા સાહેબ મોનપુર કોલેજે શ્રી છે, જગદીશભાઈ માછી સાહેબ, પ્રીતિબેન પૂજારા, બહુ સરસ વગેરે અનેક આપણી વ્યાખ્યાનમાળા જ્યારે પ્રથમ વ્યાખ્યાનથી જ આ બધા આપણી જોડાયેલા છે. એમનો સૌનો ખૂબ સહયોગ અને આશીર્વાદ આપણને મળ્યા છે કે જેના કારણે આપણે આ વ્યાખ્યાનમાળા આટલે સુધી પહોંચાડી શક્યા છીએ. આપને ખૂબ આતુરતાથી એમની પણ એક અપેક્ષા હતી બધાની જ. આગળ પણ હું ઘણાના નામ બોલ્યો છું ને બીજા કેટલાક મિત્રો કે આપનું વ્યાખ્યાન થાય અને આજે આપનું વ્યાખ્યાન યોજાયું. ખરેખર આજનું જે વ્યાખ્યાન હતું એ અનેક રીતે આપણા માટે ઉપકારક રહ્યું એમ કહી શકાય. કારણ કે મહાકાવ્યોનો અભ્યાસ જુદા જુદા દ્રષ્ટિકોણથી થતો રહ્યો છે અને ઘણા બધાએ જુદા જુદા દ્રષ્ટિબિંદુઓને ધ્યાનમાં રાખી અને એના ઉપર ઘણું બધું કામ કર્યું છે. પણ આજનો જે વિષય હતો એ આપણા બધા માટે બિલકુલ તદ્દન નવો હતો. કારણ કે મહાકાવ્યોનો આધ્યાત્મિક પક્ષ એ કદાચ ક્યાંય હજુ બહુ ઉદ્ઘાટિત થયો હશે એવું ક્યાંય હજુ ધ્યાનમાં મોટાભાગ ક્યાંક હશે તો પણ આટલું વિસ્તારથી અને ખૂબ ઊંડાણથી એના પ્રસંગોને, પાત્રોને, એની યુક્તિઓને અને એ પાત્રોના અન્ય કૃતિઓ, એ જ પાત્ર જ્યાં બીજી કૃતિઓમાં આવે છે તો એ કૃતિઓના સંદર્ભો લઈને આ વિષયને આટલો વિસ્તારથી કદાચ ક્યાંય મુકાયો હોય એવું ધ્યાનમાં નથી. એટલે સાહેબે આ આખી એક વસ્તુને
ખૂબ સરળતાથી સહજતાથી આપણી વચ્ચે મૂકી અને છેક મહાકાવ્યોના ઐતિહાસિક જે બિંદુઓ છે ત્યાંથી સાહેબે પોતાની વાતને શરૂ કરી અને ત્યાંથી આધ્યાત્મ કેવી રીતે ઉદ્ઘાટિત થાય છે એ આખો જે વિષય હતો, જે વિચાર હતો, એ આપણી સામે આપણે પ્રસ્તુત કર્યો. એટલે એ ખૂબ આપણા માટે એક જેમ કે કહી શકાય કે ખૂબ રીચ માહિતી આપણને એમાંથી મળી. ઘણા બધા નવા દ્રષ્ટિબિંદુઓ, ઘણા વિચારો આપણા ખુલ્યા એવું આપણે કહી શકીએ. સાથે સાથે એક વિશેષ વાત એવી પણ કહી શકાય કે કૃષ્ણનું જે પાત્ર છે એ પાત્રને કેટલી રીતે મૂલ્યું છે સાહેબે. ક્ષણે ક્ષણે કૃષ્ણના પાત્રને મૂલવવાનો જે એમનો જે તર્ક હતા કે કૃષ્ણ આવા છે, સંસારી છે ને છતાં પણ એ વૈરાગી વ્યક્તિ છે, કે અશાંત સ્થિતિઓમાં પણ કૃષ્ણ કેવી રીતે શાંત રહી શકે છે, અથવા તો વર્તમાન પરિપ્રેક્ષ્યની અંદર કૃષ્ણ આપણને કેવો સંદેશ આપે છે. તો વર્તમાન જે શિશુપાલ વધના જે કૃષ્ણ છે એ કૃષ્ણને વર્તમાનમાં એમણે જોડ્યા અને એ રીતે ખૂબ એક જેમ કે ચીનની વાત પણ મૂકી, પાકિસ્તાનની વાત પણ મૂકી, રામ મંદિરની વાતને પણ મૂકી. એટલે મહાકાવ્યો પ્રાચીન છે એટલે માત્ર પ્રાચીનતાની જ ગુણગાન કરે છે. એ જે માનસિકતા છે એ માનસિકતાનો છેદ ઉડાડી અને વર્તમાન જે સમસ્યાઓ છે એમાં પણ આ બધા જે ગ્રંથો છે આપણને કેવી રીતે ઉપકારક થઈ શકે છે એના વિશે સાહેબે ખૂબ સરસ પ્રકાશ પાડ્યો. કૃષ્ણના જીવનમાંથી આપણને મળતો બોધ, મિત્રસ્ય ચક્ષુષા સમીક્ષા મહે ની જે આખો કોન્સેપ્ટ છે એ સાહેબે ખૂબ સરસ રીતે આપણી સામે મૂક્યો અને આપણને આનંદ થાય કે આવું બધું પણ આ વાઘ કાવ્યમાં હતું જે આપણી નજર સામે નહોતું. ઘણા બધા એ વાઘ કાવ્યને વાંચ્યું છે અને છતાંય આ વિચારો એમના મનમાં ક્યાંય કદાચ નહીં આવ્યા હોય. તો એક આખા નવા વિચારોનું સર્જન આપણા સૌની અંદર સાહેબે કર્યું. સાથે સાથે સાહેબે આપણી જે સનાતન પરંપરા છે, હિન્દુ ધર્મની જે પરંપરા છે, એમાં જે આધ્યાત્મની ચેતનાઓ જે પ્રગટી છે એનો પણ આપણને રસાસ્વાદ કરાવ્યો. સામાજિક કર્તવ્યોની વાત કરી તો બીજી તરફ રાષ્ટ્રભાવનાની વાત કરી, ત્રીજી તરફ સમાજ સેવા, કર્તવ્ય, એવા જુદા જુદા વિષયોને કેવી રીતે આ મહાકાવ્યમાંથી આપણે એના વિચારોને મેળવી શકીએ, આપણને કેવી રીતે ઉપકારક થઈ શકે એની વાત પણ ખૂબ સરળતાથી, સહજતાથી અને એમની પોતાની એક આગવી શૈલીમાં સાહેબે આપણી સામે મૂકી. તો હું અમારી શ્રી ગોવિંદ ગુરુ યુનિવર્સિટી સંસ્કૃત અનુસ્નાતક ભવન તરફથી સાહેબને ખરેખર ખૂબ એમનો આભાર વ્યક્ત કરું છું. અને આપણા આજના જે વ્યાખ્યાનને અંત તરફ લઈ જતા આજના આ વ્યાખ્યાનની આભાર વિધિ કરવા માટે હું ડૉક્ટર નરેશભાઈ વણજારા સાહેબને વિનંતી કરીશ કે તેઓ આજના આ વ્યાખ્યાનની આભાર વિધિ સંપન્ન કરે. नमो नमः। श्री गोविंद गुरु विश्वविद्यालय के इस व्याख्यान श्रेणी में आज का जो व्याख्यान है उसे मैं 3 विभाग में विभाजित करना चाहूंगा: वक्ता, श्रोता एवं सूत्रधार। सर्वप्रथम आज के वक्ता के रूप में मेरे गुरुजी डॉक्टर निरंजन भाई पटेल महोदय आए हैं, तो उनको मैं नतमस्तक वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आज मुझे ऐसा लगता है जैसे श्री गोविंद गुरु विश्वविद्यालय के इस पट पर श्री सरदार पटेल यूनिवर्सिटी छा गई है। आज का गुरुजी का विषय है शिशुपाल वधम आध्यात्मिक पक्ष, जिसमें 3 बातें रजू करना चाहूंगा: कर्ता पक्ष, कृति पक्ष और विषय पक्ष। 3 बातों में कर्ता में भी मागे संति त्रयो गुणा, उसमें भी 3 बातें हैं। कृति में पाषाण त्रयी, गुरुजी ने बात की है पाषाण त्रयी, जिसमें किरातार्जुनियम, शिशुपाल वधम और नैषधीय चरितम। और जो विषय है श्री कृष्ण, वो भी ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से श्री कृष्ण का चरित हमारे समक्ष रजू हुआ है। तो आज के वक्ता डॉक्टर निरंजन भाई पटेल ने अपने वक्ता पक्ष में बहुत ही अच्छा व्याख्यान दिया है, इसीलिए मैं उनका धन्यवाद अदा करता हूँ। दूसरा पक्ष है सूत्रधार पक्ष। तो सूत्रधार पक्ष में हमारी इस व्याख्यान श्रेणी को प्रेरणा देने वाले हमारे श्री गोविंद गुरु विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर प्रताप सिंह जी चौहान महोदय, रजिस्ट्रार डॉक्टर अनिल सोलंकी महोदय, हमारे अनुस्नातक भवन के कार्यवाहक निर्देशक डॉक्टर राजेश व्यास महोदय, मीडिया कन्वीनर डॉक्टर अजय सोनी, तमाम ईसी मेंबर एवं आज के कार्यक्रम में प्रार्थना करने वाले आस्था मेहता जी, परिचय देने वाले डॉक्टर परेश पारेख महोदय एवं सुचारू संचालन करने वाले डॉक्टर महेश पटेल महोदय और
टेक्निकल संचालन करने वाले डॉक्टर दिलीप सिंह चौहान महोदय को भी मैं इस व्याख्यान में उनका मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगा। तीसरा पक्ष है श्रोता पक्ष। तो श्रोता पक्ष में हमारी ये व्याख्यान श्रेणी जब से शुरू हुई तब से प्रथम व्याख्यान देने वाले डॉक्टर महेश मेहता महोदय हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। और हमारी श्री गोविंद गुरु यूनिवर्सिटी के और अन्य यूनिवर्सिटी के भी कई अध्यापक गण जुड़े हुए हैं, जिनका भी मैं धन्यवाद अदा करता हूँ, जिसमें डॉक्टर किरण डामोर सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी, डॉक्टर विक्रम जोशी, डॉक्टर महाकांत जोशी, डॉक्टर मंजुला विरडिया, डॉक्टर अरुण मिश्रा जी, प्रोफेसर दिनेश सिंह जी राज, डॉक्टर परेश पारेख, डॉक्टर विष्णु त्रिवेदी, डॉक्टर जगमल करंगिया, डॉक्टर प्रीति पुजारा जी, प्रियंक रावल, अरविंद तलपदा, शैलेश राहुल जी, अश्विन मेहता, श्री जय टाक जयश्री, कई अध्यापक हमारे साथ जुड़े हैं। हमारी श्री गोविंद गुरु विश्वविद्यालय के भी कई संस्कृत आचार्य, संस्कृत अध्यापक भी जुड़े हुए हैं। इन सभी का मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। जो छात्र भी हमारे साथ जुड़े हैं, उन सभी का मैं भी इस अवसर पर मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। नमो नमः। હા નરેશ, આપ સર્વનો આભાર એટલા માટે કે આપે એક સરસ આપ કાર્ય સંપન્ન કરો છો અને આટલા સરસ શ્રોતા વર્ગને આપે ઉપસ્થિત કર્યો છે અને બહુ જ આનંદ થાય છે કે બીજાને મળીને આજે પરસ્પર ભાવે બહુ આનંદ થયો. ખૂબ ખૂબ સરસ. જી સર, આપના આશીર્વાદ બહુ સરસ. છે। આપે ક્યારે અમને ના નથી પાડી, ખાલી ફોન કરીએ કે સાહેબ આવું છે, ને આપે પહેલા પણ અમારી સાથે એક બે વાર આપ જોડાયા છો અને આપણો જે સહયોગ મળે છે એ અમારા માટે ખૂબ પ્રેરણાદાયક છે। અમારા વ્યાસ સાહેબે જ હમણાં અમારે 3 દિવસ પહેલા વાત થઈ કે મહેશભાઈ આપણે વ્યાખ્યાન કરી રહ્યા છીએ અને નિરંજન પટેલ સાહેબ સાથે વાત થઈ છે, એટલે આનંદ અલગ પ્રકારનો જે પોતિકો ભાવ જે છે સાહેબ તમારા પ્રત્યે થોડો અધિકાર ભાવ પણ છે, એ અમારા માટે ખૂબ મહત્વપૂર્ણ છે અને આપ આવો છો એ અમારા માટે। બધા મિત્રોનો ખૂબ ખૂબ આભાર. બહુ આનંદ થયો બધાને મળીને. ખૂબ સરસ. સાહેબ આજે થોડી વ્યસ્તતાના કારણે હા, એ તો બરાબર છે, કઈનું કઈ રહે છે, પરંતુ એમણે શુભેચ્છાઓ આપી છે અને એ જોડાવાના હતા પરંતુ હજુ એ પહોંચી નથી શક્યા ઘરે, એટલે એના કારણે જોડાયા નથી। પણ એમની પણ લાગણીઓ આપણી સાથે જોડાયેલી છે। પંકજભાઈ આપણી સાથે જોડાયા છે। પંકજભાઈ છે, ત્રિવેદી સાહેબ છે। પંકજભાઈ, સ્વાગત છે આપનું। આપ ત્રિવેદી સાહેબ પણ છે ભુજથી। આપણે દર વેળા જે પ્રમાણે કરીએ છીએ કે કલ્યાણ મંત્રના ગાનથી આપણા વ્યાખ્યાનનો અંત કરીએ છીએ, તો આજે પણ આપણે કલ્યાણ મંત્ર કરીશું અને આપણા આ વ્યાખ્યાનનો આપણે કરીશું। એક સાથે આપણે કલ્યાણ મંત્રનું ગાન કરીશું। કલ્યાણ મંત્ર। भवन्तु सुखिनः सर्वे सर्वे ओम शांति शांति। खूब